निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जैसे जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार। તમને જે પુસ્તક આપવામાં આવ્યું છે એમાં છેલ્લા પાને હનુમાન ચાલીસા છે, જેમને ન ખ્યાલ હોય તો ધ્યાન આપજો। જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર જય કપીસ તિહુ લોક ઉજાગર મહાવીર વિક્રમ બજરંगी कुमति निवार सुमति के संगी अर्चन मरण विराज सुरेश कानन कुंडल कुंचित केसा वज्रवर ध्वजा विराजे कांधे मुंजनी भूषागे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को सिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंग दिखावा भीम रूप धरि सुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे आय सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सन भाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय हो श्री राम जय राम जय जय राम 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 सहस बदन तुम रोज गावे असुतै श्रीपति कंठ लगावे जनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित रहीसा ब्रह्म को वेद दिगपाल ग्रहाते कवि को विदितै सके कहते पुकार सुनि मोहि कीना राम मिलाय राजपद दीना श्री राम जय जय राम 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 हर मंत्र विभीषण आना लंके घर भय सब जग जाना प्रभु बोधिका मेरे मुख माहे जल दिलाहि गए अचरज माहे दुर्गम काजन जित के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे केते राम दुआरे तुम रखवारे हो जन आज्ञा बिन पैसारे तुम सुख लगे तुम्हारे चरना तुम रक्षक राहु को डरना आपन के तुम्हार आपे तीनों लोक हाथ में लावे भूत सागर नहीं आवे महादेव जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर संकट के हनुमान छुड़ावे मन तन वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत मुखियारा साधु संत के कमल कुमारे असुर निकंदन राम दिलावे सीधी नवनिधि के दाता यश बल देव जानकी माता राम रसायन तुम्हारी वासा सदा रहो रघुपति के दाता श्री राम जय जय राम 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 हमारे भजन राम कुमारे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंधकार गुर गुर जाए जहाँ जन्म में भक्त कहावे और देवता कीर्तन करे हनुमत से सर्व सुख करे शंकर के एक बकीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय जय हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव तुम्हारे जो सतकार पाठ करो जीवन बंद मास होय होय हनुमान का रसा होय सिद्धि साधी होय साधी दास बुला है मेरा तुझे ना जय मन होय तुझे ना जय मन तेरा तुझे ना जय मन तेरा राम तेरा राम तेरा तेरा राम तेरा तेरा राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय राम
આપણે સુંદરકાંડ પાઠ તરફ પ્રયાણ કરીએ, પણ એ પહેલા જેમના થકી આપના પરિવાર સુધી આવવાનો અવસર મળ્યો એવા બાપા સીતારામ ભજન મંડળ વૈશાલી ફ્લેટ દિનેશભાઈ કાનાણી ગ્રુપ, એકવાર જોરદાર તાળીઓથી એ મંડળને બતાવશું. ખૂબ સરસ મજાની એની સેવા છે. જોકે વધુ પરિચય દેવાની તો કોઈ વાત નથી, કારણ કે ઘણા લોકો અહીંયા પરિચિત હશે કે બહુ ઓછા સમયમાં ફરીવાર આજ પાવન ભૂમિ ઉપર હનુમાનજી મહારાજનો ગુણાનુવાદ કરવાનો અવસર મળ્યો છે. તો આવો સુંદરકાંડ પાઠ તરફ પ્રયાણ કરતા પહેલા નૈતિક ફરજ રૂપે અહીંયાથી મંડળનો પરિચય આપું કે જરૂરિયાતમંદ બહેનો, નિસહાય બહેનો, વિધવા બહેનોને જરૂરિયાત મુજબ 2500 થી 3000 રૂપિયાની આ મંડળ અનાજ કરિયાણાની કીટ ભરી આપે છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી બતાવું છું. સુંદરકાંડ પાઠ દરમિયાન મંડળના હેતુને પણ સાર્થક કરજો એવી આપ સૌ પાસે અપેક્ષા રાખું છું. જેમને પણ કીટ લખાવવાની ઈચ્છા થાય તો અહીંયા મંડળના સભ્યો અમારા દિલીપભાઈ અને ભાવેશભાઈ બિરાજમાન છે, એમની પાસે આવી અને આપ પોતાનું યોગદાન લખાવી શકો છો. વિશેષ કોઈ જાહેરાત કરવામાં વચ્ચે ક્યાંય આવશે નહીં. એટલે આપ દરેકને વિનંતી કે મંડળના હેતુને પણ સાર્થક કરીશું, સાથે સાથે પુણ્ય આત્માની પાછળ આપણે બધા ભેગા થયા છીએ સદગત આત્માની પાછળ પુણ્યનું ભાથું બાંધવા માટે, તો એમાં પણ સહકાર આપજો. વિશેષ આવો હનુમાનજી મહારાજના ગુણાનુવાદની સાથે આજના સુંદરકાંડ પાઠની શરૂઆત કરીએ. હનુમાનજી મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે જે જીવ આપના ચરણોમાં આવ્યો છે, ભગવાન રામના ચરણોમાં આવ્યો છે, એને કાયમને માટે પ્રભુનું ધામ પ્રાપ્ત થાય. એ ધામની વાત છે જેને રામાયણીઓ સાકેત ધામ કહે છે, જેને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય અક્ષરધામ કહે છે, જેને કૃષ્ણામ સાધુ સમાજ કૈલાસ કહે છે, ઘણા ગૌલોકવાસી કહે છે. એ ધામને પ્રાપ્તિ કરાવનારું આ હનુમાનજી મહારાજના સુંદરકાંડ પાઠ રામચરિતમાનસનું પંચમ સોપાન, જેનું આપણે ગાન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આપના હાથમાં જે પુસ્તક છે એમાં કુલ 60 દોહા છે. દરેક દોહાની શરૂઆતમાં સંપુટ ગવાશે મંગલ ભવન મંગલ હારી રહું છું દશરથ અજીત બિહારી. ભાવ અનુસાર રાગ બદલાશે. જ્યારે હનુમાનજી મહારાજ લંકા દહન કરશે એવા વીર રસના પ્રસંગોમાં ચોપાઈની ગતિ થોડી વધારે હશે, અશોક વાટિકાનો વિધ્વંસ કરશે, સીતા મૈયાની સાથેથી વિદાય લેવાનો પ્રસંગ હશે, એવા કરુણ પ્રસંગમાં ચોપાઈની ગતિ થોડી ધીમી હશે. પહેલી ચોપાઈ અહીંથી ગવાશે, બીજી ચોપાઈ આપ સૌને સાથે ગાવાની છે. યદિ બીજી ચોપાઈ સાથે ન ગાઈ શકાય તો ચિંતાનો કોઈ વિષય નથી. સુંદરકાંડમાં રુચિ રાખવાથી પણ હનુમાનજી મહારાજ એ જ પુણ્યની પ્રાપ્તિ કરાવતા હોય છે. જ્યાં ચોપાઈ ચાલી રહી હોય એની ઉપર દ્રષ્ટિ રાખવાથી પણ એ પાઠ થયા બરાબર છે. યદિ દ્રષ્ટિ પણ ન રાખી શકાય, ક્યારેક લાઈન ચૂકાઈ જાય તો સપ્રેમ આદર સહિત કેવળ હનુમાનજી મહારાજનું સ્મરણ કરીએ, રામજીનું સ્મરણ કરીએ તો પણ એ પાઠ થયા બરાબર છે. જેટલા લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત છે ત્યાં ખાલી હાજરી આપી એટલે એ પાઠ થયા બરાબર જ છે. કારણ કે શ્રવણમાં એટલે શ્રવણ ભક્તિ પણ આપી છે નવદાન ભક્તિમાં, કે શ્રવણ થાય તો પણ એ એક ભક્તિનો પંથ જ છે. એટલા માટે આવો વિશેષ વાત ન કરતા પ્રસંગને ધ્યાનમાં રાખી, સમયને ધ્યાનમાં રાખી અહીંયાથી હનુમાનજી મહારાજનું આહવાન કરીએ. આહવાન બાદ સુવાસ રેસિડેન્સીના આ પાવન ભૂમિ ઉપર આપણે આવો હનુમાનજી મહારાજનું આહવાન કરીએ. ત્યારબાદ સુંદરકાંડ પાઠના કિસ્કિંધા કાંડથી આજની સુંદરકાંડને શરૂઆત આપીએ. બોલીએ શ્રી હનુમાનજી મહારાજ કી જય. તો આઈએ હનુમંત બિરાજે સુંદરકાંડ કરું મતિ અનુસાર, પ્રેમ સહિત ગાદી ધરું પધારો પવન કુમાર. આઈએ હનુમંત બિરાજે कथा सुनहु इतिहास, तुम सेवक रघुनाथ के हम चरणों के दास. राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर, आए सुआसन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर. श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जोदायक फल चार. बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार. वंदु तुलसी के चरण जिनके नो जग काज, कले समुद्र बुढ़ जो प्रगटो सत्य जहाज. बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय. ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर स्वर्गस्थ आत्मा की जय.
તો આવો હનુમાનજી મહારાજનો ગુણગાન ગાવા માટે સુંદરકાંડમાં પ્રવેશ કર્યા પહેલા 29માં દોહા કિષ્કિંધા કાંડથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. પ્रणव पवन कुमार फल बन पावक ज्ञान धने जासु हृदय आकार बस ही राम चर्चा धरे. जासु हृदय आकार बस ही राम चर्चा धरे. કિષ્કિંધા કાંડના આ 29માં દોહામાં હનુમાનજી મહારાજની બળની યાદી જાંબવંતજી મહારાજ દ્વારા આપવામાં આવી છે. હનુમાનજી મહારાજના ચરણોમાં આપણે બેઠા હોય અને સંકલ્પ કરતા હોય, હે હનુમાનજી મહારાજ મારી આ મનોકામના પૂર્ણ કરજો. ક્યારેક એવું બને કે આપણી બાધા આપણું જે મનોરથ છે એ પૂર્ણ ન થઈ શકે, કારણ કે હનુમાનજી મહારાજમાં જે બલ શક્તિ છે એ બલ શક્તિ એને યાદ હોતી નથી. એટલા માટે રામચરિત માનસમાં, અયોધ્યા કાંડમાં, બાલકાંડમાં અને એના પહેલા, કારણ કે હનુમાનજી મહારાજ 4 યુગથી છે એટલે હનુમાન ચાલીસામાં કહેવાયું છે 4 યુગ પ્રતાપ તુમારા. ક્યારેય હનુમાનજી મહારાજનું ક્યાંય વર્ણન કરવામાં આવ્યું નથી. શું કામ? કે એનામાં જે બલ શક્તિ હતી, એનામાં જે પરાક્રમ હતું, એનામાં જે તેજ હતું, એ તેજ એને યાદ હતું નહીં. તો આ તેજ ગયું ક્યાં? જ્યારે હનુમાનજી મહારાજ બાલ્ય અવસ્થામાં હતા. રામચરિત માનસમાં જોવા જઈએ તો એમાં એવી વાત આપવામાં આવી છે કે હનુમાનજી મહારાજને ભૂખ લાગી એટલે ઉગતા સૂર્યને જોઈ જાંબુડા નામનું ફળ સમજી અને બાલ્ય અવસ્થામાં જ પોતાની તેજ ગતિથી સૂર્યને ગ્રહણ કરવા માટે ગયા. પણ એક સંત મહાત્માના અનુસાર ઓર બીજા ધર્મ ગ્રંથોની અનુસાર જો જોવા જઈએ તો હનુમાનજી મહારાજ બાલ્યાવસ્થામાં હતા. અંજનીના પુત્રે પૈપાન કરી રહ્યા હતા. એવા સમયમાં માનું આંસુ પોતાના દેહ ઉપર પડ્યું એટલે હનુમાનજી મહારાજને આશ્ચર્ય થયું કે મારી માના આંખમાં મારા જન્મતાની સાથે આંસુ. હનુમાનજી મહારાજ સવાલ કર્યો કે હે માં, મારા જન્મની સાથે તમારી આંખમાં આંસુ? બોલે હા, આ ઉગતા સૂર્યની સાથે હું તમને નહીં પામી શકું, પછી હું તમને નહીં જોઈ શકું. અને હનુમાનજી મહારાજે ત્યારે જ પહેલે છલાંગ લગાવી કે સૂર્યને ઉગવા દઉં તો ને એ માના ખોળામાંથી જ પહેલે છલાંગ લગાવી અને ઉગતા સૂર્યને ગ્રહણ કરી લીધો. હમણાં જ થોડા સમય પહેલા હનુમાનજી મહારાજનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ ગયો. જોજો, જયંતી નથી, જેનું અવસાન થઈ ગયું હોય એને જયંતી શબ્દ લગાવવાનો. પણ અજર અમર ગુણ નિધિસુદ હોવું. રાવણની લંકામાં અશોક વાટિકામાં માં જાનકીએ હનુમાનજી મહારાજને અજર અને અમરતાનો આશીર્વાદ આપ્યો છે. આગળ સુંદરકાંડમાં પણ આવશે. એ હનુમાનજી મહારાજનો હનુમાન જયંતી મહોત્સવ, હનુમાન જન્મોત્સવ ઉત્સવ હમણાં થોડોક સમય પહેલા ઉજવાનો. પણ મૂળ તમને કહી દઉં કે ઇતિહાસમાં ઉત્સવ સંહિતાના આધારે હનુમાનજી મહારાજનો જન્મ કારતક સુદ 14ના દિવસે આપવામાં આવ્યો છે. કારતક મહિનાની અમાવસ્યાના આગળની દિવસે 14 જે આવે છે એ દિવસે. કારણ કે હનુમાનજી મહારાજ સૂર્યને ગ્રહણ કરવા ગયા. ચંદ્રગ્રહણ પૂનમના દિવસે હોય, ત્યારે અમાસના દિવસે હોય નહીં. ત્યારે હતું શું? સૂર્ય ગ્રહણ હતું. એટલે હનુમાનજી મહારાજ સૂર્યને ગ્રહણ કરવા ગયા. સૂર્યની બાજુમાં જ રાહુ ઊભો હતો. રાહુને એમ થયું કે બીજો રાહુ કોણ આવ્યો? એટલે ઇન્દ્ર મહારાજને કીધું કે હે ઇન્દ્ર મહારાજ, કોઈ બીજો રાહુ તમને ગ્રહણ કરવા માટે આવી રહ્યો છે. ત્યારે ઇન્દ્ર મહારાજે ધનુષ સંધાન કર્યું, હનુમાનજી મહારાજની દાઢી ઉપર માર્યું અને દાઢી થોડી વાંકી થઈ ગઈ. અને દાઢીને સંસ્કૃતમાં કહેવાય હનુ. એ દાઢી જરાક વાંકી થઈ ગઈ એટલે ત્યારથી હનુમાનજી મહારાજનું નામ પાડવામાં આવ્યું હનુ. બોલે હનુમાનજી મહારાજ કી જય. એ હનુમાનજી મહારાજમાં આટલું પરાક્રમ હતું, ઋષિમુનિઓના અગ્નિનો વિધ્વંસ કરવા લાગ્યા. હનુમાનજી મહારાજમાં એટલું પરાક્રમ બધું એટલે ઋષિમુનિઓએ હનુમાનજી મહારાજને શ્રાપ આપ્યો કે હે બાલક, તમને તમારા બળનું એટલું અભિમાન છે, જાઓ આ બળ જ્યાં સુધી કોઈ યાદ નહીં અપાવે ત્યાં સુધી તમે આનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં. એટલે જ હનુમાનજી મહારાજ ક્યારેય બળનો ઉપયોગ કરી શક્યા નહોતા. હવે સુંદરકાંડની શરૂઆત ત્યાંથી આપવામાં આવી છે તુલસીદાસજી મહાત્મા દ્વારા કે જાંબવંતજી છે એ હનુમાનજી મહારાજને બળની યાદી અપાવે છે. બધી હનુમાનજીની સેના છે, રામજીની સેના, વાનર સેના જે હતી, રાજનું જ્યાં રામેશ્વર છે ત્યાં સમુદ્રના કિનારે આવીને ઊભી છે. અને વાનર સેના જાંબવંતજીને કહે છે કે તમે સમુદ્રના સામેને કિનારે જાઓ. ત્યારે પહેલો દોહો 29માં દોહાનો બલિ બાંધત પ્રભુ બાટે સોતર બરણીને જાય ઉભય કરી દિનહી 7 પ્રદક્ષિણ જાય. પહેલો દોહો છે એ જાંબવંતજી મહારાજ બોલે છે. આમ તો વિસ્તાર કિષ્કિંધાનો ઘણો બધો છે, પણ સુંદરકાંડની શરૂઆત હનુમાનજી મહારાજના બળથી આપવામાં આવી છે. એટલે જ્યારે પણ હનુમાનજી મહારાજને સંકલ્પ કરીએ, કાંઈ પણ મનોરથ અર્પણ કરીએ, ત્યારે હનુમાનજી મહારાજને 29માં દોહાથી પાઠ કરી અને પછી હનુમાનજી મહારાજના ચરણોમાં સંકલ્પ મૂકવો જોઈએ. એટલે કાર્ય અવશ્ય થાય. એની ગેરંટી ક્યાં આપી છે? 30માં દોહામાં ભાવ વેશ જ રઘુનાથ જ સુનહી જે નર ઓર નર તિનકર સકલ મનોરથ પછી સિદ્ધ કરહી ત્રિશરાર. પછી કોઈ પણ મનોરથ હોય હનુમાનજી મહારાજ પૂર્ણ કરે છે. અને હનુમાન ચાલીસામાં એ પણ કહેવાયું છે કે ઓર દેવતા ચિંતન ધરીએ હનુમન સે સર્વ સુખ કરીએ. ચારો યુગોમાં હનુમાનજી મહારાજનો
મહિમા ખૂબ વર્ણવ્યો છે સંતોએ, ઋષિ મુનિઓએ. એટલે આ સમયમાં કોઈ દેવ સિવાય બસ ખાલી હનુમાનજી મહારાજનું સાનિધ્ય મળી જાય તો પણ આ ભવસાગરને તરી જવાય. કારણ કે હનુમાનજી મહારાજ એક દેવ એવો છે, વડીલો પણ બેઠા છે, ખાસ સાંભળજો આ વાત. અરે અનેક ભક્તો થઈ ગયા આપણા સનાતન ધર્મમાં, અનેક સંપ્રદાયોમાં પણ અનેક ભક્તો થઈ ગયા, પણ દરેકના કાર્ય પૂરા કોણે કર્યા છે? ભગવાને કર્યા છે. ત્યારે એક દેવ એવો છે હનુમાનજી મહારાજ, જેણે ભગવાનના કાર્યને કર્યા છે. એટલા માટે રામને પણ ઋણી રહેવું પડ્યું છે. અને એક સરસ મજાની પંક્તિ ભજનમાં આવે છે, એક જ જનનો રે જેણે રામને ઋણી રાખ્યા જગતમાં, અંજલિ જાયો રે 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 જેણે રામને ઋણી રાખ્યા. આ એક એવો અંજલિનો જાયો જન્મ્યો કે જેણે રામને પણ ઋણી રાખ્યા. એટલે કે ભગવાનના કાર્યો હનુમાનજી મહારાજે કર્યા. હવે મૂળ વાત આપણે જઈએ વાત ઉપર કે રામેશ્વર આજનું જ્યાં છે ત્યાં સમુદ્રના કિનારે આ પૂરી વાનર સેના આવી ગઈ છે. સંપાતિ દ્વારા ખબર મળ્યા છે કે લંકામાં અશોક વાટિકામાં માં જાનકી બિરાજમાન છે. તમારામાંથી કોઈ વીર યોદ્ધા હોય તો એને મેળવી શકે. અને જાંબનજીને કીધું, જાંબનજીએ કીધું કે બલિ બાંધત પ્રભુ માટે, એવું કે બલિને ત્યાં ભગવાન ભાગવત કથામાં આવે છે કે બલિરાજાને ત્યાં વામન રૂપે ભગવાન આવ્યા. ત્યારે એક ક્ષણમાં મેં 7 પ્રદક્ષિણા કરી લીધી હતી. આટલી મારામાં શક્તિ હતી. પણ એ સમયે હું યુવાન હતો ને આ સમયે હું ઘરડો થઈ ગયો છું, હું ન જઈ શકું. અંગદજી કહે છે હું જઈ આવું, પણ મને જરાક મનમાં સંશય છે. હું જાઉં અને ક્યાંક લંકા તો ભોગનગરી છે ને હું તો સંસારી જીવ છું, ત્યાં જઈને ક્યાંક ભોગમાં ફસાઈ જાઉં તો પાછું આવવામાં મને સંદેહ છે. રામચરિત માનસ એવું પણ કહે છે કે અંગદ અને રાવણનો દીકરો અક્ષય કુમાર બંને એક પાઠશાળામાં ભણતા, બંને વચ્ચે બહુ તકરાર થતો. એટલે એના ઋષિમુનિઓએ, એના જે ગુરુ હતા, એણે શ્રાપ આપ્યો કે હે અંગદ, જ્યારે તું લંકામાં જઈશ અને અક્ષય કુમારને મળીશ ને તને એક જ મુષ્ટિકા ભેગો તારો પ્રહાર કરી નાખશે. એટલે એ ડરથી પણ અંગદજી ના પાડે છે કે હું જાઉં તો ખરો પણ મને પાછો આવવામાં સંદેહ છે. અને આગળ પછી જાંબનજીની નજર છે હનુમાનજી મહારાજ ઉપર ગઈ. હનુમાનજી મહારાજ સમુદ્રના કિનારે એક શિલા ઉપર બેઠા છે, રામજીનું ભજન કરે છે. કહે છે જાંબનજી કે હે હનુમાન, તમે કેમ મૌન બેઠા છો? કેમ તમારે આ કાર્ય કરવાનું છે? હનુમાનજી મહારાજને કીધું કે રામ કાજ લગી તવી અવતારા. આગળ ચોપાઈ આવશે ત્યાં તો શું નથી ભાઈ, હું પર્વતાકાર. હનુમાનજી મહારાજ પર્વતાકાર શરીર કર્યું છે, ગરનાઓ કર્યા છે, આંખો લાલ થઈ ગઈ છે, જય શ્રી રામ કરી અને સમુદ્રના કિનારા ઉપર જે પર્વત હતો એ પર્વતની ઉપર હનુમાનજી મહારાજ બિરાજમાન થયા છે. થોડીક ક્ષણોમાં હનુમાનજી મહારાજને કહીએ એવી છલાંગ લગાવો કે જ્યાં સુધી લંકા દહન ન થાય ત્યાં સુધી આમાંથી એકય બેઠાઈ હલતી પણ ન શકે. આટલી સ્થિરતા છે, આટલી શ્રવણ શક્તિ છે. જાળવજો એકવાર, તમને પણ જોરદાર તાળીઓથી વધાવજો. વિશેષ વાત ન કરતા આવો હવે જ્યાં વર્ણને પહોંચ્યા છે, વિશેષ બહુ લાંબુ વર્ણન સમયના અનુસંધાને નહીં કરી શકીએ, પણ જ્યાં જ્યાં સમજૂતી આપવા જેવી પંક્તિઓ છે, ચોપાઈઓ છે, ત્યાં હું આપને ચોક્કસ વિસ્તાર કરતો રહીશ. એટલે આવો ચોપાઈનું વર્ણન ક્યાં ઊભું રાખ્યું છે એ પણ યાદ રાખજો. કારણ કે ઘણાએ મને ગયા વખતે પણ સાંભળ્યું છે, વચ્ચે વચ્ચે પૂછતો જાય છે. એટલે આપણી કાઠિયાવાડી ભાષામાં એમ કહેવાય કે દૂધ ઢોળાય છે આવ દોણામ જાય છે, એટલું નથી જાતું, બરોબર? પણ તમારા બધાના ચહેરા જોઈ અને એવું લાગે છે કે ના ના બરોબર જ ઠેકાણું છે. એટલે ખાસ બસ આવો નવો સહકાર આપતા રહેજો અને મંડળના હેતુને મેં જેમ કીધું એમ સાર્થક કરતા રહેજો. એટલે એ પણ જળવાઈ રહે. 2500 થી 3000 રૂપિયાની અનાજ કરિયાણાની કીટ હોય છે. વિશેષ એક મારા તરફથી એ કહી દઉં કે સુંદરકાંડ પાઠ હું અનેક જગ્યાએ જતો હોઉં છું, પણ વિશેષ મેં હમણાં લગભગ 15 થી 20 દિવસથી એ બંધ કરી દીધું છે. હું ફક્ત મારા પ્રાઇવેટ કરું છું, અથવા તો દિનેશભાઈ કાનાણી જે ગ્રુપ છે એ ગ્રુપ સિવાય એમનાથી વિશેષ ક્યાંય સુંદરકાંડ પાઠમાં જતો નથી. એટલે વાયા મીડિયા ક્યારેક કોકને એમ થાય કે અમારે સુંદરકાંડ પાઠ કરવો છે તો અહીંયા તમને જે કાર્ડ આપવામાં આવે છે એમના પર સંપર્ક કરજો. એના પછી ન કરો તો ડાયરેક્ટ મારો કરવો પડે. પણ આ ગ્રુપ સિવાય હવેથી હું ક્યાંય જતો નથી. પહેલાં હું જતો, બધા ગ્રુપમાં જતો, પણ હવે ક્યાંય જતો નથી. એટલે ખાસ આ નોંધ રાખજો. આવો સુંદરકાંડ પાઠની શરૂઆત કરીએ. ક્યાં પહોંચ્યા છીએ આપણે? જાંબનજી મહારાજ હનુમાનજીને કહે છે, અને હનુમાનજીને કીધું કે સુનત ભયવું પર્વતાકારા. હનુમાનજી મહારાજ આ સાંભળતાની સાથે પર્વતાકાર શરીર કરી અને પર્વતની ઉપર ઊભા રહ્યા છે. ત્યાં આપણે ભાવાર્થને ઊભો રાખ્યો છે. આવો શરૂઆત કરીએ, સુંદરકાંડમાં પ્રવેશ કરીએ. બલિ બાંધત પ્રભુ બાંધી ભૂમ સોતન બરમીને જાય મંગલ ભવન અમંગલ હારે શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ જદ કહાઈ જાવ મેં પારા રામ સાબ બંધ કહ તુમ સબ
सब लाए पठे विधि सब ही कर लाए कहे रीछ पति सुनु हनुमान साज बजागे रहे मनवाना पवन तनय बल पवन समाना दुखित भेद विज्ञान निदाना पवन सुता कठिन जग माही जो नहीं होए काज तुम अपाहे राम काज लगी कौ अवतारा सुन कहि भय हो परम जातारा कनक भरन तन तेज बिराजा आप हो कर गिरि कर राजा सिंह नाद करि मारे मारा હનુમાનજી મહારાજ જય શ્રી રામ કરીને ઉભા થયા છે ને હવે આગળના દોહામાં બોલે છે સહિત સહાય રાવણ હી મારી એ સહિત સહાય હે જામવંતજી મને આજ્ઞા આપો મારે શું કરવાનું છે રાવણને મારી ત્યાં જે ત્રિકૂટ પર્વત છે એને ઉપાડીને હું અહીંયા લઈ આવું બસ તમે મને આજ્ઞા આપો મારે કરવાનું છે શું જામવંત ને પૂછું તો હી ઉચિત શિખાવન દીજ હું મોહી આગળની ચોપાઈ લખાણી જામવંત ને પૂછું તો હી આગળની ચોપાઈ છે હવે જામવંતજી મહારાજ બોલે છે એક ન કરે હુતાત ચુપ જાઈ જામવંતજી કહે છે કે હે હનુમાન તમે શાંત થાઓ બસ એટલું જ કરો કે જાનકીને શોધ તો થઈ ગઈ છે એને મળો રામજીનો સંદેશ આપો રામજીએ જે મુદ્રિકા આપી છે ઈ જાનકીને આપો અને પછી તરત પાછા આવી જાઓ કામ તો રામને કરવાનું છે રામ આ કાર્ય કરશે એટલે નારદજીને પણ આપણા ગુણો ગાવા પડશે અને પછી ચારો યુગોમાં આપણા યશ ગુણગાન થવા છે આવું જામવંતજી મહારાજ કહે છે ને આગળ कपटी जो मुझे बल राजीव में कपि सैन संग संघार निधि सर राम सीतैया समेत गावत कहत समझत परम पद कर पावै शस रघुनाथ जैसे सुनि जन रोगी कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि निशिराई लोकल तन श्याम काम कोटि शोभा दिकल सुनिरता सुगुण ग्राम दासु नाम अलख बलि हो मंगल भवन मंगल हरि नमो सुंदर से रवि हो श्री राम जय राम जय राम ओ श्री रामचंद्र भगवान की इति श्री किष्किंधा कांड विराम ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर महादेव हर તમારો અવાજ અહીંયા સુધી સંભળાતો નથી કન્ટિન્યુ 3-3.5 કલાક સુધી સુંદરકાંડ પાઠ ચાલશે એટલે એકવાર એવો જયકારો કરો કે સામેના બંગલોઝમાં પણ મારો સુંદરકાંડ સંભળાવતો ક્યાં સુધી આપણો અવાજ સંભળાવો એટલે બધા બેઠા એને વિનંતી કે એકવાર જોરદાર જય જયકાર કરે બોલીએ કષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજ કી જય રામચંદ્ર ભગવાન કી જય ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ ઓમ શ્રી ગણેશાય નમઃ શ્રી જાનકી વલ્લભ વિજયતે श्री रामचरित मानस पंचम सोपान सुंदर कांड शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाणि शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदासवेद्यं विभो रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु मायामनूषं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भुवनचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हतेष्मदीये सत्यं वदामि च भवान्तिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्विरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलदापमहेमशैलापदेहं धनुजवन् कृशाणुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणिनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि હવે જામવંતજી મહારાજના સુંદર વચનો સાંભળી અને હનુમાનજી મહારાજ લંકા જવા માટે પ્રયાણ કરે છે जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत धैर्य गाए अब लगी मोहि पर केहू तुम भाई जो आ चौपाई जैसे ने तब लगी मोहि पर केहू तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए
આ હનુમાનજી મહારાજ કહે છે જે વાનર સેના આવી છે ને એને કે હું જ્યાં સુધી પાછો ન આવું ત્યાં સુધી તમે અહીંયા ને અહીંયા રહેજો, મારી રાહ જોજો અને કંદમૂળ ફળ ખાઈ અને આનંદ કરજો. હનુમાનજી મહારાજે અહીંથી જ નક્કી કરી લીધું, કારણ કે જ્ઞાન હતું નહીં. જામવંતજીએ યાદ અપાવી દીધું કે હનુમાનજી મહારાજને ખબર પડી કે હવે ત્યાં જઈને મારે જમાવટ કરવાની છે, એટલે મારા વિરહમાં મારી વેદનામાં આ લોકોને તડપાવાય નહીં. આવું હનુમાનજી મહારાજે કીધું કે તમે ખાઈ પીને ધુબાકા કરજો, હું લંકામાં જઈને ધુબાકા કરવાનો છું. આવું જામવંતજી મહારાજને હનુમાનજી મહારાજે કીધું છે. હનુમાનજી મહારાજે પહેલી છલાંગ અહીંયાથી લગાવી છે ને હવે હનુમાનજી મહારાજ લંકા તરફ પ્રયાણ કરે છે. આગળ जब लगी आवो सीत हिले की यह कहीं नारी सबन को माथा સિંધુ તીરે એક ભૂધર સુંદર સમુદ્રના કિનારે એક પર્વત હતો, એની ઉપર હનુમાનજી મહારાજ બિરાજમાન થયા છે. બારે બારે રઘુવીર સંભારે जहि गिरि चरण देहि हनुमंता પર્વતની ઉપર હનુમાનજી મહારાજે જય શ્રી રામ કરીને છલાંગ પાડવાની તૈયારી કરી છે. પર્વતની ઉપર પગ દબાવ્યો છે એટલે લખાણું જય ગિરિ ચરણ દેહી હનુમંતા. જેમ હનુમાનજી મહારાજે એ પર્વત ઉપર પગ દીધો એટલે એ પર્વત ક્યાં ગયો? चलिउ सुगा पाताल तुरंता પર્વત છે એ પાતાળમાં જતો રહ્યો છે. કેવી રીતે પાતાળમાં ગયો? કે જ્યાં આપણે ગામડે આપણે ઓલા સીપડા હોય ને, સીપડા અથવા તો તરબૂચની સિઝન છે, તરબૂચની ઉપર હાથી જેમ પગ મૂકે અને એની જે હાલત થાય એવી હાલત થઈ છે. એ પર્વત ફાટી અને પાતાળમાં જતો રહ્યો, જ્વાળાઓ ફરકવા લાગી, અગ્નિના ગોળા જેમ ધુમાડા નીકળવા લાગ્યા. અને હનુમાનજી મહારાજે જય શ્રી રામ કરીને એટલી છલાંગ લગાવી. એ છલાંગ લગાવી તો કેટલી, પણ યુવાન મિત્રો પણ અહીંયા બેઠા છે, તો એ ઉડ્યા અહીંયાથી છલાંગ લગાવી તો કેટલી સ્પીડ હશે, એ સ્પીડ આગળની ચોપાઈમાં બતાવવામાં આવી છે. જીમી અમોઘ રઘુપતિ ગરબાના તુલસીદાસજી મહાત્માએ કીધું છે જીમી અમોઘ રઘુપતિ ગરબાના એ ભાંતિ ચલેવું હનુમાન. થોડી વાર વિસ્તાર કરું છું એટલે સુંદરકાંડનો મહિમા જળવાય અને થોડુંક બંધારણ બંધાય. ત્યારબાદ પછી આપણે છેલ્લે અડધો પૂરો થાય પછી લંકા દહન, પછી વંદે ભારત ટ્રેનને ઉપાડીશું, એટલે થોડી વાર વિસ્તાર કરું. એ અમોઘ બાણ રામજીનું જે પાતામાંથી છૂટે ને એની જેટલી સ્પીડ હોય એટલી સ્પીડમાં હનુમાનજી મહારાજે છલાંગ લગાવી છે. આવું તુલસીદાસજી મહાત્મા કહે છે કે એવી ભ્રાંતિ, કેવી ભ્રાંતિથી કદાચ હનુમાનજી મહારાજે છલાંગ લગાવી. પણ હું તો એમ કહું છું એક બીજા એક ચોપાઈના આધારે કે એક ચોપાઈ તમે બધાએ સાંભળી છે, મનોજવમ મારુત તુલ્ય વેગમ જીતેન્દ્રિયમ બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠમ. કે બુદ્ધિ બળ જ્ઞાનની તો ખાણ હતા, તો મનોજવમ મારુત તુલ્ય વેગમ કે મનનો જેટલો વેગ હોય એટલો હનુમાનજી મહારાજનો વેગ હતો ને એટલી સ્પીડમાં હનુમાનજી મહારાજ ભક્તિની શોધ કરવા માટે, ભક્તિની તલાશ કરવા માટે છલાંગ લગાવી છે. આગળ ચાલી દીધી રઘુપતિ દૂત બેચારે પહેલું વિઘ્ન ભક્તિ કરવા માટે બેઠા અને પહેલું વિઘ્ન આવ્યું છે મૈનાક પર્વત જે સમુદ્રમાં ગરકાવ હતો. ભગવાને કીધું કે જા હનુમાનજી મહારાજ આવ્યા છે એને આશીર્વાદ આપ, એને થોડી વાર વિશ્રામ આપ. અને મૈનાક પર્વત છે બહાર આવ્યો છે, વિશ્રામ આપ, વિશ્રામ આપવા માટે કહે છે. હનુમાનજી મહારાજ ના પાડે છે. હનુમાન તેહી પરસા તારી પુનકી ન પ્રણામ राम काज की है बिनु मोहि महावीर બોલો મંગલ ભવન મંગલહારી. હનુમાનજી મહારાજે કીધું કે રામ કાજ વગર મને વિશ્રામ ન હોય ને આગળ ચાલ્યા. जात पवन सुत देवन देखा सुरसा नाम यही के माता આજ સુરત મોહિની આહારા तुम्हारा રામ કાજ કરી ફિર નહીં આવો. तब तब बदन पैठा बुआई अवने जतन दे नहीं जाना जो जन भर नहीं बदन कसारा. આગળ બીજું વિઘ્ન આવ્યું છે સુરસા. સુરસા બહાર આવી અને હનુમાનજી મહારાજને કહે છે કે હું તમને ખાઈ જાશ, મારો આહાર છે, ક્યાં જઈ રહ્યો છે તું છુપાઈને? જામ હનુમાનજી મહારાજે કીધું કે હું લંકામાં જાઉં છું, મારી માની શોધ કરવા જાઉં છું. તારે મને ખાવો જ હોય તો હું રામના કાર્ય માટે નીકળું છું, પૂરું કરી અને પછી હું તારા પેટમાં આવી જાશ, અત્યારે તું મને જવા દે. સુરસા કે એમ હું તને જવા નહીં દઉં. અને સુરસાએ પોતાનું મુખ પહોળું કર્યું છે. આગળ કીધું છે જોજન ફરીથી બદન પિસારા કપિતન કિન્ન દુગુણ વિસ્તાર. એક યોજન પોતાનું મુખ પહોળું કર્યું છે. એક યોજન એટલે 12 કિલોમીટર આજના, હું સમજુ છું ત્યાં સુધી. સુરસાએ પોતાનું મુખ પહોળું કર્યું અને હનુમાનજી મહારાજ કપિતન કિન્ન દુગુણ વિસ્તાર. હનુમાનજી મહારાજ 2 યોજન મુખ પહોળું કર્યું. આગળ સુરસા 4 યોજન થાય, પછી હનુમાનજી મહારાજ 8 યોજન કર્યું.
હનુમાનજી મહારાજ કે હવે હું જો આમ વિરાટ થતો જઈશ તો આ સામે એને તેજ વધારતી જશે. 8 યોજન હનુમાનજી મહારાજ ત્યાં એટલે સુરસા 16 યોજન થઈ છે. ને આગળ સૂર્ય જોજન મુખ તે થયું એટલે તરત હનુમાનજી મહારાજે 32 યોજન કર્યો. ને હનુમાનજી મહારાજને વિચાર આવ્યો કે જો આમનામ રાક્ષસી માયા છે, આનો સંહાર કર્યા વગર છૂટક્યો નથી, અને હવે જો એ મુખ વધારતી જશે ને ઓય સામે ડબલ થતો જાય તો મારો એક પગ છે એ વાનર સેના પાસે જશે, એ તો ઓળખી જાય, પણ એક લંકામાં જશે એ લોકો વિચાર કરશે કે આ શું આવ્યું. એટલે હનુમાનજી મહારાજને યુક્તિ થઈ કે હવે નાનું એવું રૂપ લઈ અને આના ઠેક પેટમાં જઈને લઈ આવું એટલે એને શાંતિ થઈ જાય. હનુમાનજી મહારાજે મચ્છર જેવું રૂપ લીધું છે, સૂક્ષ્મ રૂપ લઈ અને સુરસાના પેટમાં ગયા, પાછા બહાર આવી ગયા, બે હાથ જોડીને વંદન કર્યા અને કીધું કે માં તારે મને ખાઈ જવું તો હું તો તારા પેટમાં જઈને લઈ આવ્યો. અને સુરસાએ કીધું કે તમારી બુદ્ધિ અને બલને હું વારી જાઉં છું. જાઓ હનુમાન, તમે જે કાર્ય કરવા માટે નીકળ્યા છો એ કાર્યને આપ અવશ્ય સંપન્ન કરશો. અને હનુમાનજી મહારાજ પછી એને આશીર્વાદ પ્રદાન કરી અને આગળ ચાલ્યા છે. જસ જસ સૂર્ય સાંતા જન ઘટાવા સતજો જન તે આનંદ કિન્હા અધરમ રૂપ પદન પૈઠી પુરી બાહર આવા શ્રી રામ જય રામ મોહી સુરેન જય લાગી પઠાવા आप काज सब करी हो तुम बल बोती निदान आशीष दे गई तो हर्ष चले हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी सर एक सिंधु महुर हई हरि माया नमुखी जीव जन तुझे जग में उड़ाई. હવે આગળ એક માયા મળે છે જે પડછાયાને ઉડતા પક્ષીઓ હોય, પંખીઓ હોય, એના પડછાયાને પકડી લે છે. એવા સમયમાં હનુમાનજી મહારાજ આવ્યા છે ને એના પડછાયાને જે માયાએ પકડી લીધો છે. હનુમાનજી મહારાજે એક મુષ્ટિકા મારી અને માયાનો વધ કરી આવ્યા છે. હનુમાનજી મહારાજ લંકાના કિનારે, સમુદ્રના કિનારા ઉપર લંકા નગરી હતી, ત્રિકૂટ પર્વતની ઉપર હનુમાનજી મહારાજ બિરાજમાન થાય છે. આગળ કહી સાંગ સંસો ન ઉડાય સોઈ છલ હનુમાન कहते नहा आहि मारि मारुत सुध पीरा कहाँ जाए देखी बन शोभा माना कर फल फूल सुहाए सेज विशाल देखिए क्या गए उमान कछु कपि के अधिकाए हनुमानजी महाराज लंका के ऊपर नजर કરી રહ્યા છે કે છે ઉમાન કछु કપि કે अधिकाई કહે ભગવાન શંકર તમારી કૃપાને તો હું કેમ વર્ણવી શકું. કેવી આ સોનાની લંકા છે અને લંકાના રાવણની તો પાસે તો નવગ્રહને ઢોલિયે બાંધ્યા, વાયુ જેના વાસીદા કરતો, મેઘ જેના ઘરે પાણી ભરે એવો રાવણ. અને કાળને તો રાવણે છે ને એના ત્રિકૂટ પર્વતના લંકાના ગેટની પાસે જ બાંધી રાખ્યો હતો, ત્રિકૂટ પર્વત ઉપર, કે કાળ ક્યારેય અંદર આવે જ નહીં. અને એ કાળને હનુમાનજી મહારાજે પકડી રાખ્યો છે. એટલે કીધું પ્રભુ પ્રતાપ જો કાળને ખાલી કાળને પકડીને મોઢામાં મૂકી દીધો, કાળ મૂંઝાઈ ગયો અને એને એમ થયું કે આ રામદૂત આવ્યો છે, હવે મારે આને પકડાય નહીં. કાળ પણ ત્યાંથી હટી ગયો. આ હનુમાનજી મહારાજની કૃપા છે. એ ક્યારે થઈ? જ્યારે રામજીએ એની ઉપર કૃપા કરી. રામજીના શરણે હનુમાનજી મહારાજ ગયા. એ કાળને પોતાના મુખમાં મૂક્યો ને પહેલો, એટલે કાળને ખબર પડી કે હવે રામદૂત આવ્યો છે. કાળે કહી દીધું તમે જાઓ, મારી જરાય ના નથી. હનુમાનજી મહારાજ ગયા અને પછી આગળ કોણ મળે છે? લંકીની. અને આગળ ગિરી પર ચઢી લંકા દેહી દેખી अति उत्तम जल निधि चहुपासा साई में कोट विकीत मणिकुल सुंदराय गजबाज खच्चर निकार खच्चर रथा मरुधनी को बले આ છંદ પ્રકારમાં રામચરિતમાનસમાં તુલસીદાસજી મહાત્માએ લંકાનું વર્ણન આપ્યું છે કે ગણબાદ ઉપવન વાટિકા, કે અનેક વાટિકાઓ છે, અનેક વૃક્ષો છે, અનેક જળહળવી છે આખી લંકા. એ લંકાનું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. શું લખ્યું છે? બનબાદ ઉપવન વાટિકા સુરે ઉપવાતી સોહે ગણનાથ કન્યા બહુમાન દેહ વિશાલ શેર સમાયત ગણ જહે कल जगन बन कोटि नमी कल तन नगर जब दिशरन कहे हिला की तुलसीदासी की कथा पछुए है कहे जागति पे है सही पूरे रखवारे जे
जानकी न विचार अति लघु रूप धरो किसी नगर करो पैसा बोलो मंगल भवन अमंगल हारी बिहारी कस कस मान रूप कपि धरे नाम लंकिनी देखन सिकरी जाने नहीं मनम सठ मोरा जय राम जय जय राम આગળ લંકામાં પ્રવેશ કરતા લંકાના દ્વાર ઉપર લંકીની રાક્ષસી મળી છે હનુમાનજી મહારાજે એને પણ પરચો બતાવી દીધો હનુમાનજી મહારાજને ખબર પડી ગઈ કે આ 3-4 વિઘ્નો આવ્યા એમાં કે હવે પરચા સિવાય આટલું સીધા હાલશે નહીં એટલે હનુમાનજી મહારાજે મુષ્ટિકાનો પ્રહાર કર્યો છે અને મુષ્ટિકા એક મહાકપિ હને મોટી સંભારી ઉઠી સૌ લંકા એક મુષ્ટિકા મારી એટલે લંકીની સહી નીચે પડી ગઈ છે મોઢામાંથી લોહીની ઉલટી થવા લાગી ફરી પાછી ઊભી થઈ છે બે હાથ જોડી અને વંદના કરવા લાગી અને એને ખબર પડી કે હવે રામદૂત આવ્યા લાગે છે પૂછે છે કે તમે રામના દૂત છો બોલે હા તને કેમ ખબર પડી ત્યારે લંકીની હનુમાનજી મહારાજને કહે છે કે જ્યારે રાવણે બ્રહ્માજી પાસે વરદાન માંગ્યું જ્યારે બ્રહ્માજીએ એને વરદાન આપ્યું ત્યારે મને પણ આશીર્વાદ આપતા ગયા હતા કે તને કોઈ વાનર મારે ને ત્યારે સમજી લેજે કે હવે લંકાનો પ્રલય છે હવે લંકાનો નાશ છે આજ મને ખાતરી થાય છે કે રામના દૂત મને પ્રસાદી આપી ગયા લાગે છે આવું લંકીને ખબર પડી પછી લંકીની કહે છે જબ રાવણ હિ બ્રહ્મ પર દીના વિકલ હોસને કભી કે મારે કાત મોર યતિ પુણ્ય બહુતા લંકીની કહે છે કે તમે મને મુષ્ટિકા મારી અને મને વાંધો નથી અહો ભાગ્ય છે મારા કે મને રામજી તો હવે નહીં મળે પણ રામદૂતના દર્શન થયા છે આવું લંકીની કહે છે પછી લંકીને હંમેશાને માટે મુક્તિ આપી અને હનુમાનજી મહારાજ લંકામાં પ્રવેશ કરે છે સાત સ્વર્ગ અપબર કે સુખ હરિય તુલાય નયંગ સુલગતાહી સકલ મે સૌ સુકલમ સુકલમ બોલો મંગલ ભવન અમંગલ હરે હવે આગળ લંકીની જાતા જાતા હનુમાનજી મહારાજને એક સરસ મજાની ચોપાઈ બતાવતી જાય છે અને લંકીની શું કહે છે પૂજ્ય મોરારી બાપુના વડીલો બેઠા છે એમના ઢાળમાં એ ચોપાઈને લઈએ कौशलपुर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम આ ચોપાઈ છે ને આની ઉપર મેં હમણાં જ મંથન કર્યું મેં વચ્ચે રીલ એક યુટ્યુબમાં મૂકી હતી બહુ સરસ મજાની ચાલી પ્રભિસિંહનગર કી જય સબ કાજુ હૃદય રાખી કૌશલપુર રાજુ આ લંકીની હનુમાનજી મહારાજને કહે છે કે હે હનુમાન પ્રભિસિંહનગર આ નગરમાં તમે પ્રવેશ કરો પણ હૃદયમાં કૌશલપુર રાજ રામને હૃદયમાં ધારણ કરી અને તમે આ નગરમાં પ્રવેશ કરો અને તમારા જે કાર્ય માટે આવ્યા છો એ કાર્યને આપ પૂર્ણ કરશો આના ઉપરથી આપણે એ શીખવા મળે છે કે આપણે પણ કાંઈ પણ કાર્ય કરવું હોય સારું કાર્ય કરવું હોય કે ખરાબ કાર્ય કરવું હોય કારણ કે બધાને સારું જ કામ હોય એવું ન હોય ચોર ચોરી કરવા જાય તો એ કામ એના માટે તો સારું જ કહેવાય ને આપણા ઘરે ચોરી થઈ જાય એટલે સારું કામ નથી એટલે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ ચોરી ન કરાય પણ એના માટે તો સારું કામ છે એ પણ ઘરેથી નીકળે ત્યારે ભગવાનને કહેતો જાય કે આ જ જો કોકની તિજોરી તોડવા જાઓ ને પકડાઈ ન જાઓ તો સારું એ ભગવાન તું મને સપોર્ટ આપશે ભગવાન એને પણ આશીર્વાદ આપે છે ને કારણ કે એના માટે જીવે છે એક વખત મેં કીધું ને કે રામ નામથી ભવસાગર તરી જવાય તો એક બેને મને પ્રશ્ન કર્યો તો બાપુ રામ નામથી ભવસાગર તરી જવાતો તો અમે અહીંયાથી બહાર નીકળે ગંગોત્રી સર્કલથી અને સિટી બહાર નીકળીએ ત્યાં સુધીમાં અનેક ભિખારીઓ આપે છે અને ભિખારીઓ મળે છે ગાડી પાસે આવીને કહે છે કે રામ ઘણું આપશે રામ રામ ભાઈ કંઈક આપો તો એને કેમ ક્યારેય ઉદ્ધાર નથી થતો વિચારવા જેવી વાત છે ને ભિખારી જેટલું ભગવાનનું નામ લેતો હશે આખા દિવસમાં રાતમાં જ્યાં સુધી સૂવે નહીં ત્યાં સુધી પણ એનો ક્યારેય ઉદ્ધાર થતો નથી શું કામ કે એનું રામ નામ ક્યાં સુધી છે એને કંઈક 2 પૈસા મળી જાય ત્યાં સુધી એને કોઈ રોટલી મળી જાય ત્યાં સુધી ભિખારીને 2-5 રૂપિયાની આશા હોય એ તમે આપી દો એટલે રામ વિસરાઈ જાય અને રામ એને આપી પણ દેશે એને રોટલીની આશા હોય કદાચ અનાજ માટે કોઈ ભિખારી ઊભો હોય કે મને કંઈક ખાવાનું આપતા જાઓ એને તમે જમવાનું આપી દો તો એ ભગવાન એને આપી દેશે આપણે રામ નામ લઈએ અને એ લેવામાં ફેર છે કેટલો કે ભિખારી પોતાની ભીખ માંગવા પૂરતું રામ નામ લે છે
સબરીએ રામનું નામ લીધું. શું કામ? કે મારી ઝૂંપડીએ રામ આવશે, રામ આવશે, રામ આવશે, રામ આવશે અને મોટે મોટું રાજમહેલ આપશે એવી કોઈ આશા હતી નહીં. બસ ખાલી એટલું જ હતું કે મારા ઘરે એકવાર રામ આવશે. એટલે એના માટે રામ આવ્યા છે. ભક્ત પ્રહલાદને જોઈ લો, નારાયણ 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 કરતો ખુદ નારાયણ લોટાનો સ્તંભ ફાડીને નૃસિંહ રૂપે એના ઘરે પધાર્યા. એને બસ ખાલી નારાયણ ઉપર જ હતું. પણ આપણી આશા ક્યાં જાય છે? ભગવાન કાંઈક મને આપે. બહેનો શંકરના મંદિરે જાય. મેં હમણાં 2 દિવસ પહેલા ઉત્તમનગર સુંદરકાંડ હતો ત્યાં કીધું હતું. શંકરના મંદિરે જાય અને કેળાનો પ્રસાદ લઈ જાય. ઉપવાસ રહ્યા હોય ને એટલે વેપાર થોડીક જબલામાં બાંધી જાય. કારણ કે હું પૂજારીનો દીકરો છું, મને ખબર હોય કેવી પ્રસાદી આવતી હોય. લંકાઈ ગયેલા કેળા લઈને આવે. આવીને શું કે હે ભગવાન શંકર મારા દીકરાને ઘરે એક દીકરો આપજો. કેવો આપે? જેવી પ્રસાદી ફેરી હોય એવો. સારો ન આપે. આગળ હનુમાનજી મહારાજ લંકા દહન કરશે. પૂંછડા ઉપર કાપડ વીટશે, તેલ લગાવશે, દિવેલ લગાવશે, ઘી જેના ઘરે હતું એ ઘી લગાવશે. જેટલા જે આપ્યું એના ઘર હનુમાનજી મહારાજે સળગાવ્યા. વિભીષણજીએ કાંઈ નહોતું આપ્યું, એના ઘરને ન સળગાવ્યું. માં જાનકી અશોક વાટિકામાં બેઠા છે, ત્યાં પણ આગ નથી પહોંચી. હું કામ? કે હનુમાનજી મહારાજે વિચાર્યું કે જે 100 ગ્રામ તેલ લાવ્યા છે ને એને આપણે 500 આપીને જવું છે. કારણ કે ખૂટે નહીં પછી એમ કરે. એટલે 100 ગ્રામની સામે 50 ગ્રામ તો અપાય નહીં. એટલે જેટલું ભગવાન આપે આપણે એને આપીએ એટલું ભગવાન આપે. વિશેષ મારી વાતને પણ વડીલો છો એટલે સમજી જજો. જેટલું આપણે આપીએ એટલું ભગવાન આપણને આપે. પણ આગળ ક્યાં પહોંચ્યા આપણે? ખ્યાલ રહ્યો કોઈને કે પછી વાત સાંભળવામાં જ રહી ગયા? પરબીશ્રીનગરમાં લંકીની કહે છે કે હવે હનુમાનજી મહારાજ તમે પ્રવેશ કરો. હવે હનુમાનજી મહારાજ પ્રવેશ કરે. રાવણના મહેલ ઉપર દ્રષ્ટિ કરી લે, વિભીષણજીને મળી લે, જાનકીને મળી લે. ત્યાં સુધી આપણે વર્ણનને ચલાવીએ. કરલ સિતારે પુકાર હિતકારી ગોપદ સિંધુ કલશ કલાઈ ગરુડ સમેર રેન સમથાઈ રામ કૃપા કરે ચિતવા જાય અતિ લઘુનો પધારે ઓ હનુમાના પહેલા નગર સુમી ભગવાના મંદિર મંદિર પ્રતિ કર શોધા દેતે જગા કનિક જોધા એવો દસાનન મંદિર માહી વિચિત્ર કહી ગાત સુનાઈ શયન કિએ દેખા કપિતેહી મંદિર મહોમતી से गई देही पवन देख पुनि दीक सुहावा हनुमानજી મહારાજ ત્યાંથી રાવણ જ્યાં સૂતો છે ત્યાં જે આગળ લખાયું ને કે મંદિર મંદિર પ્રતિકર શોધા. મંદિર શબ્દ તુલસીદાસજીએ શું કામ વાપર્યો? કે જે જગ્યા ઉપર હનુમાનજી મહારાજનું નામ સ્મરણ થતું હોય, જે જગ્યા ઉપર સ્વયં હનુમાનજી મહારાજ બિરાજમાન હોય એને પછી રાક્ષસી ભૂમિ ન કહેવાય. એટલે તુલસીદાસજી મહાત્માએ મંદિર શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. મંદિર મંદિર પ્રતિકર શોધા કે લંકાના ઘરે ઘરે હનુમાનજી મહારાજ જોવે છે પણ ક્યાંય જાનકી દેખાતા નથી. એવામાં રાવણ જ્યાં સૂતો છે ત્યાં હનુમાનજી મહારાજ ગયા અને જોયું તો રાવણ છે એ પવન એક પૂરી દીક સુહાવા અતિ વિચિત્ર કહી ભીખ બનાવવા. એવું વિચિત્ર રાવણનો જે મહેલ હતો, એનો જે શયનખંડ હતો એનું વર્ણન કરી શકાય નહીં એવું તુલસીદાસજી મહાત્મા કહે છે. એવું રાવણનો મહેલ હતો. ત્યાં હનુમાનજી મહારાજ ગયા છે. નજર કરી તો રાવણ છે એ પોતાના શયનખંડમાં સૂતો છે. જાનકી દેખાતા નથી અને ત્યાંથી આગળ ચાલે છે. રામાયુધ અંકિત ગ્રહ શોભા વર્ણિન જાય तब तुलसी का मुक्त कहा प्रीति हर्ष कपिराय मंगल पवन अमंगल हारे भूत दशरथ अजित बिहारी श्री राम जय राम श्री राम जय राम गंगा निकिसर निकर निवासा कहा सज्जन करवासा बहुतर्क करे कपिलासा राम राम तेहि सुमिरन किन्हा किसन हठी करौ पहचाने आदते होई निकाल जहाने मित्र रूप धरि बचन सुनाए हरि प्रणाम पूछी कुछ लाई कहो निज कथा बुझाई कि तुम हरिदासन मह कोई मोहि नजर में आई होई राम दीन अनुरागी मोहि शरण प्रभावी હનુમાનજી મહારાજ છે વિભીષણના ઘર પાસે આવ્યા છે. વિભીષણના ઘરને જોયું. આંગણામાં તુલસીનો ક્યારો છે, દીપક પ્રાગટ્ય થઈ રહ્યો છે. દિવાલ ઉપર ધનુષ્ય બાણ દોર્યા છે. રામજીનું નામ લખ્યું છે. વિષ્ણુ ભગવાનનું નામ સ્મરણ કર્યું છે. કારણ કે વિભીષણજી મહારાજ વિષ્ણુ ઉપાસક હતા. રાવણ છે ને ક્રોધાયમાન વ્યક્તિ હતો, ક્રોધાયમાન બ્રાહ્મણ હતો અને એ ભગવાન શંકરની સાધના કરતો, અનેક દેવોની સાધના કરી, એમાં વિષ્ણુની સાધના કરવા બેઠેલો. પણ એને એમાં મજા આવી નહીં. કારણ કે એને ધીરજવાળું ગમતું જ નહોતું કાંઈ. પોતામાં જ આટલી વીરતા હતી અને વિષ્ણુ ઉપાસના કરવા માટે બેઠેલો. શાલિગ્રામની પૂજા કરતો તો એમાં એને આનંદ પડ્યો નહીં, એનું કાર્ય થયું નહીં. એટલે ઘણાને આ વાત એટલે કરું છું, ઘણાને એમ થાય કે ત્યાં રામજીની ઉપાસના વિભીષણ કેવી રીતે કરતા હશે? પણ રામજી છે એ વિષ્ણુનો અવતાર છે એટલે વિષ્ણુની પૂજા કરતો.
આ વિભીષણજી મહારાજ એટલે રાવણને વિષ્ણુમાં બહુ રસ જાગ્યો નહીં અને રુચિ લાગી નહીં અને પ્રેમ જાગ્યો નહીં આદર જાગ્યો નહીં એટલે એ શાલિગ્રામની પૂજા એણે વિભીષણજીને આપી દીધી કે આ તું કર તારે કામનું છે આમાંય ભગત જેવું તારું કામ છે એટલે વિભીષણજી મહારાજ વિષ્ણુ પૂજા કરતા અને હનુમાનજી મહારાજ છે ત્યાં બ્રાહ્મણના રૂપમાં ગયા છે અને બંનેની વચ્ચે હવે સંવાદ થાય છે તબ હનુમંત કહી સબે રામ કથા નિજ નામ જજમલ તન કુલ કમલા લાગે સુખી ગુણના બોલો મંગલ ભવનય મંગલ હારી સુનહુ પવન સુત રહતી હમારી હે હનુમાન તમે આવ્યા બહુ આદર થયો બંનેની વચ્ચે સંવાદ થયો પછી કીધું સૌનો હું પવન સુત રહલી હમારી જીવી દસલી મહુ જીવ વિશાલ કે જેમ 32 દાંતની વચ્ચે જીભ રહે ને એવી રીતે હું આ લંકા નગરીમાં રહું છું તમે આવ્યા સાધુ ક્યારેય હરિની કૃપા વગર મળતા નથી મને બહુ આનંદ થયો તમે આવ્યા છો મારા ઉપર કઈ કૃપા કરો કે હું અહીંયાથી હવે છૂટી જાઉં અને હનુમાનજી મહારાજ આગળ કહે છે કબહુ મોહી જાની અનાથા તામસ તન કછુ સાધન નાહી અબ મોહી પા ભરોસો હનુમંતા રઘુવીર અનુગ્રહ વિના સુનહુ વિભીષણ પ્રભુ કે રીતિ હે વિભીષણ સાંભળો સુનહુ વિભીષણ પ્રભુ કે રીતિ કે હે વિભીષણ પ્રભુની એવી રીતિ છે કે જે એને આદર આપે છે એનું ભજન કરે એના ઉપર સદા અને માટે રામ પ્રીતિ રાખતા હોય છે એટલે તું ભજન ચાલુ કરી દે તારા ઉપર કૃપા કરશે અને આગળ કહા પવન ને પૂનમ કુલીલા जो नाम हमारा कभी संचल सब ही विना के હું કપી જીવ છું સંચલ જીવ છું અને જાતનો તો વાનર છતાંય રામ નામથી હું તરી ગયો છું બાકી પ્રાત લઈ જો નામ હમારા હવારમાં જો અમારું કોઈ નામ લઈ લે ને તો એનો આખો દિવસ બગડી જાય એને આહાર નથી મળતો આવું આ ચોપાઈમાં કીધું છે એટલે લખાણો કે પ્રાત લઈ જો નામ હમારા તેહી દિને તાહી ન મિલે આહારા કે આખો દિવસ એને આહાર મળતો નથી આવો હું અધમ છું છતાંય રામના નામથી મારો ભવસાગર તરી ગયો છે આગળ અસ્મે અધમ સખા સુનો મોહું પર રઘુવીર કૃપા સુમિરે ગુણ હરે દિલો જનવીર બોલો મંગલ ભવન અમંગલ હારી ચાલક ભૂ અસ સ્વામી વિચારી यही विधि कहते राम गुण गामा मुनि सब कथा विभीषण कहे अब हनुमंत कहा सुनो भ्राता હવે વિભીષણજીને કહે છે કે આ બધી સત્સંગની વાતો તું રહેવા દે હું આવ્યો છું એટલે તારો ઉદ્ધાર થશે પણ મારી જાનકી ક્યાં છે એ મને બતાવી અને કીધું કે જે વિધિ જનક સુતા સહ રહી तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता देखी चाहो जानकी माता जुगत विभीषण सकल सुनाई कराए सोई रूप गया वो मुनि हवा हनुमान हनुमानजी महाराज ने કીધું અશોક વાટિકામાં વૃક્ષની નીચે અશોક વૃક્ષની નીચે માં જાનકી વિરાજમાન છે જાઓ તમે ત્યાં જઈ અને માં જાનકીને મળો અને હનુમાનજી મહારાજ ક્યાં છે હનુમાનજી મહારાજ અશોક વાટિકામાં આવ્યા છે માં જાનકી વૃક્ષની નીચે બેઠા છે અને હનુમાનજી મહારાજ મચ્છર જેવડું રૂપ લઈ અને એ વૃક્ષની ઉપર બિરાજમાન થયા છે અને હનુમાનજી મહારાજ જાનકીને જોઈ મનોમન આ ચોપાઈમાં પ્રણામ કરે છે દેખ બનાઈ મૌકિન હ પ્રણામા દુષ્ટન શીશ જતા એક બેટી રઘુપતિના ગુણગાનને ગાય છે માં જાનકી નીચે દ્રષ્ટિ કરી અને બિરાજમાન છે પોતાના કેશનું વર્ણન કર્યું છે જટા સંકી છે એના વાળ છે જટાધારીમાં જાનકી બિરાજમાન થયા છે અને આ જોઈ અને હનુમાનજી મહારાજને ખૂબ દુઃખ લાગ્યું છે નિજ પદ નયન દિયે મન રામ પદ કમલ લીન પરમ દુખી पवन सुगा देखी जानकी બોલો મંગલ ભવન અમંગલ હારી रम्या જાનકીના આવા દિવસો જોઈ હનુમાનજી મહારાજને ખૂબ દુઃખ લાગ્યું છે અને હનુમાનજી મહારાજ વિચાર કરે છે કે માં જાનકીને સંદેશ કેવી રીતે આપવો અને સમય મળતો નથી એટલે હનુમાનજી મહારાજ વિચાર કરે અને વૃક્ષ ઉપર બેઠા છે આગળ તારુ પલ્લવ મહુર હાલકાઈ विचार करो करवाई તેહી અવસર રાવણ કહ્યાવા संकटारी मोती बनावा રામ જય રામ જય જય રામ श्री राम जय राम जय जय राम બહુ વિધિ કલસી નહીં સમજાવા રાવણ સુર સુર સિયાને तो गिरियों की समरानी
अब अंचरिका रऊपन मोरा एक बार भी वचन मोरा રાવણ ત્યાં આવ્યો છે. હનુમાનજી મહારાજ વૃક્ષ ઉપર બિરાજમાન છે અને રાવણ છે એ હવે માં જાનકીને કહે છે. શું કહે છે? સંગ નારી બહુ કે બનાવા બહુ વિધિ ખલ છે તહી સમજાવા. સીતાજીને સમજાવે છે રાવણ. શું કહે છે? સામદાન ભય ભેદ બતાવા. ડર બતાવે છે માં જાનકીને અને કહે છે કહો રાવણ શું સૂચી સયાની. હે સીતા, હું રાવણ તને કહું છું કે મંદોદરી આધી સવરાણી, કે મારી મંદોદરી જેવી રાણી બીજી રાણીઓ પણ તારી આજ્ઞાનું પાલન કરશે. બસ એક વાર તું મારી સામે જો તવ અનુચરી કરાવું પણ મોરા એક વાર વિલોકમાં મોરા. જ્યારથી રાવણ છે ને એમાં જાનકીને લંકામાં લાવ્યો છે ને ત્યારથી હરણ કર્યું છે ત્યારથી એક વખત પણ આ ચોપાઈ જોતા મને એવું લાગી રહ્યું છે. એમ એટલા માટે જ રાવણ બોલ્યો છે કે એક વાર વિલોકમાં મોરા, કે તું મારી એકવાર મારી સામે તો જો. માં જાનકીએ એક વખત પણ એની આંખથી આંખ રાવણની સામે મિલાવી નથી. એટલા માટે કીધું કે ત્રિન ધરી ઓટ લઈ દી. અને આગળ ચોપાઈ લખાણી गुरुधरी ओट कहत वैते ही वनपति परम सने सुदगस ओट खगोत प्रकाशा असमन समझ कहत है जानकी रघुवीर जानकी. ત્યાં બાજુમાં ધરો હતી, ખેંચી અને ધરો આમ રાખી છે અને કહે છે કે હે રાવણ, તું મને કહેતા શરમાતો નથી કે મારી સામે જોયું? તું તો મારે મના તણખલાની સમાન છે અને હું તો રઘુનાથજીનું સ્મરણ રાત અને દિવસ કરું છું. અને મારો રામ છે ને એ તારા જેવો નથી, આવ કાયર નથી, એ તો સૂર્યની સમાન છે, ભાનું સમાન કીધું. અને આગળના દોહામાં પછી રાવણથી ક્રોધથી રહેવાતું નથી. અને આગળ શું કહે છે? सतसु ने हरि आने ओहि आपुनि मुनि खगोत समन રામોહી ભાનો સમાન. जन सुनिकार्यसी ओला विसिया અને કીધું ને કે આપોહી સુની કગોત સમાન રામહી ભાનુ સમાન. રામને જ્યાં સૂર્ય સમાન કીધા. અને રાવણથી પછી રહેવાનું નહીં. રાવણે શું કીધું? સીતા તે મમ કૃત અપમાન सपति मानु मम बानी હે સીતા, તે મારું અપમાન કર્યું છે, હું હમણાં જ તારા જીવને ત્યજી દઉં છું. ને આગળ શ્યામ સરોજ દામ સમ સુંદર ચોભુજ કંટક તવ યસી ઘોરા ચંદ્રહાસ હર મમ પરિતાપમ શીતલ નિસિદ્ધાસી બરધારા सुनित बचन पुनि मार जावा ऐसी सकल मिति शरण बुलाई लोक पिता सौदा. હવે આ ચોપાઈમાં રાવણ જઈ અવધિ આપે છે કારણ કે માં જાનકી એની વાતને માનતા નથી. એટલે 1 મહિનાની અવધિ આપે છે કે 1 મહિનામાં જો તું મારી વાતને નહીં માને ને તો હું તારા પ્રાણને ત્યજી દઈશ. આવું કહે છે. मास दिवस बहु कहा न माना તો હું તને મારી નાખીશ, આવી ધમકી મારે છે, આવો ડર બતાવે છે. અને આગળ પવન ગયું દસ્તંધર ઇહા પિતાસી દુર્ગ પવન અમંગલહારી श्री राम जय रामा 1 મહિનાની અવધિ આપી છે. અને રાવણ છે એ આ ચોપાઈથી પોતાના મહેલ તરફ જાય છે. અને ત્રિજટા રાક્ષસી જે હતી એને કે છે કે તમારું વૃંદ ભેગું કરી અને આ જાનકીને ડર બતાવો, એને ત્રાસ આપો. અને આગળ त्रिजट नाम राक्षसी एका सबनो बोली सुनाए से सपना સપને બાનર લંકા જારે ત્રિજટા છે એ પોતાના સપનેની વાત કરે છે કે મને સપનામાં એક એવો વાનર આવ્યો જેણે આખી લંકાને સળગાવી નાખી. રાવણને નગર અવસ્થામાં મુંડન કરી અને પોતાના નગરમાં ફેરવવામાં આવ્યો છે. આ લંકાનો જે રાજ છે એ વિભીષણજીને આપવામાં આવ્યું છે. આવું મને સપના આવ્યું છે. સપને બાનર લંકા જારી જાત દાન સે ના સમ મારી, કે આખી લંકાને હળગાવી નાખી અને રાવણની બધી સેનાને મારી નાખી છે. આવું મને સપના આવ્યું. હનુમાનજી મહારાજ વિચાર કરે છે કે આને આ સપનું આવ્યું ક્યાંથી? અમારી રામની કૃપા વગર થાય નહીં. કારણ કે પહેલા રાવણ જ્યારે અવધિ આપી ગયો ત્યારે મંદોદરીમાં પણ ભગવાન રામે કૃપા કરી કે હવે તારા પતિને વાળી લે, બાકી ન્યા જે આવ્યો એ મહાવીર છે, કાંઈ જેમ તેમ નથી, મારો દૂત છે. અને મંદોદરીને એવો ભાસ થયો અને કીધું કે રહેવા દે રાવણ, એમ એને મરાઈ ગયા. પછી હનુમાનજી મહારાજ હવે વિચાર કરે છે કે મારે લંકા સળગાવવાનું આ રાક્ષસી કહે છે, પણ હું માચીસને એવું લાવું ક્યાંથી? અને હનુમાનજી મહારાજ વિચાર કરે છે. પછી બેઠા તે ધીરજ ધારણ કરી
અને કહે છે કે એની વાત તો સાંભળું શું કહે છે. અને હનુમાનજી મહારાજ આ જગ્યાએથી જ વિચાર કર્યો લંકા સળગાવીને જવું એમ, કારણ કે સપનું આવ્યું એ હાથું તો પાડવું પડે ને. એટલે હનુમાનજી મહારાજ સાંભળે છે અને આગળ કહે છે ખર આરૂઢ નગર દસ શીર્ષા એહી વિધિ 10 દિશે જાય नगर फिरी रघुवीर दुहाई यम सपना में कहो पुकारी ત્રિજટા કહે છે કે આવું સપનું તો આવ્યું પણ 3-4 દિવસમાં સાચું પડશે એવું મને લાગે છે. હનુમાનજી મહારાજ મંદ મંદ મુસ્કાન કરે છે. એ કે સાચું 3-4 દિવસમાં નહીં, તું હમણાં આને ઘડીક છૂટી મૂક ને મારી માને, એટલે હમણાં સપનું સાચું. આવું હનુમાનજી મહારાજ વિચાર કરે છે અને આગળ કહે છે तासु बचन सुनिते सब डरी जाता गाई सकल તમે સીતા કર મન સોચ ગજ ભવન અમંગલ હારી. આ બધી રાક્ષસીઓ છે એ એક બાજુ જાય છે અને ત્રિજટા ત્યાં રહે છે અને પછી માં જાનકી મનમાં વિચાર કરે છે કે આ પોતાના સપનાની વાત કરે છે, પણ જહત ગઈ સકલ તબ સીતા કર મન સોચ, કે આ સપનાની વાત કરે છે પણ 1 મહિનામાં તો રાવણ મને મારી નાખશે. માસ દિવસ બીતે મોહી મારે નીચે સરકો, 1 મહિનામાં મને રાવણ મારી નાખશે આવું કહી ગયો છે, પણ આ સપનું સાચું કઈ રીતે પડશે એવું માં જાનકી વિચાર કરે છે. અને આગળ મંગલ ભવન અમંગલ હારી सन बोली कर जोरी ત્રિજટાને કહે છે કે માં તું વિપત્તિ સંગની તે મોરી, કે માં તું મારી વિપત્તિની સંગીની છો, તું કંઈક એવી આજ્ઞા કર, તું કંઈક મને સપોર્ટ કર. તજો દેહ કર બેગી ઉપાય, કંઈક એવું કર કે હું મારા દેહને તજી દઉં. હવે આ દુઃખ મારાથી સહન થતું નથી. ને આગળ શું કહે છે આની કાઠ રચુ સીતા બનાઈ, કે માં તું અહીંયા ચિતા બનાવ્યો અને હું એની ઉપર બેસી જાઉં પછી તું આગ લગાવી દે, આવું માં જાનકી બોલે છે. કેટલું એને દુઃખ હશે બહેનો, વિચાર કરજો. કારણ કે મેં વાંચ્યું છે ત્યાં સુધી 16 જ મહિનાથી માં જાનકી છે એ લંકામાં નિવાસ કર્યો અને પછી રામજી વાનર સેના બિરાજમાન થાય છે. અને માં જાનકી છે એ ત્રિજટાને કહે છે કે હવે આ દુઃખ સહન થતું નથી. આપણે તો ખાલી તેલનો ડબ્બો ઢોળાઈ ગયો હોય ને ત્યાં આ બધું રમણ ભમણ થઈ જાય. આ આર્ય નારીની વાતો છે અને જેના આપણે ગુણાનુવાદ ગાવા પડે. કારણ કે આ એમ કહેવાય ને કે સંતો ભક્તોએ તો પૂરા જીવનને સમર્પિત કરી દીધું. કેટલા લોકોને મીરાબાઈના નામની ખબર છે? મીરાબાઈનું નામ કેટલા લોકોને ખબર છે? કોઈને ખબર નથી લાગતી. નરસિંહ મહેતાનું નામ કેટલા જણાને ખબર છે? ઊંચો હાથ તો કરો. ભલે હા ચોપડી હાથમાં છે એટલે આમ નથી થતું, પણ એક હાથ તો થાય. આ બધાના નામની આપણને ખબર છે. જલારામ બાપાના નામની આપણને ખબર છે. બજરંગદાસ બાપાના નામની આપણને ખબર છે. વર્ષો વયા ગયા સંતો મહંતોને, તમારે હાથની પેટીએ દાદાનું નામ આવડે? નથી આવડતું. હું કામ કે એના કોઈ ઇતિહાસ નથી હોતા. મારા તમારા બધા આવી ગયા. હા, પણ જેના કંઈક ઇતિહાસ હોય એના ગુણાનુવાદ ગવાય. બાકી તેલનો ડબ્બો ઢોળાઈ જાય બાદવા બે એનો ક્યારે ઇતિહાસ હોય નહીં. એટલે માં જાનકી કહે છે કે હવે સીતા કંઈક સળગાવ તો મારા દેહને તજી દો, મારાથી દુઃખ સહન નથી થતું. કારણ કે રાવણ એવો ત્રાસ આપતો હતો માં જાનકીને. આગળ હા વચ્ચે છેલ્લે એક સાથે લઈ લઈશું. ભાગવત ગ્રુપ એમના તરફથી 10,000 રૂપિયાનું યોગદાન આપવામાં આવે છે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. કારણ કે હું થોડોક આંકડામાં કાચો છું. ધર્મનું ગ્રંથન કર્યું છે, વાંચન કર્યું છે. કારણ ગણિતમાં ક્યારેય હું હાલ્યો જ નહીં. જ્યારે બોર્ડની પરીક્ષા મેં દીધી ત્યારે 9ની ધારે બાંધીને લઈ ગયો. અને પહેલાં તો માસ્તરો સારા હતા. આપણી વખતે કેવું હતું, એક માવો લેતા જઈ, સાહેબને કહી કે સાહેબ લ્યો, એટલે સાહેબ જમાવે અને આપણને કહી દે જાઓ મહારાજ આવી ગયા છે ગાજરિયા ઢીલા કરીને કહી જાઓ પાછળ. આવું મને માસ્તર કહેતા. પછી હું દફતર લઈને છેલ્લે બેસી જાઉં, બેઠો બેઠો વાંચવું હોય તો વાંચી ને કંઈ કરે હોય. એટલે આંકડામાં થોડોક કાચું છું, કાંઈ ભૂલ થાય પડે તો ફરીને અહીં કહી જજો. 10,000 રૂપિયાનું યોગદાન અહીંયા મંડળમાં આપવામાં આવે છે. વિશેષ આપણે ઇન્ટરવેલમાં વચ્ચે લઈ લઈશું, પણ આપી યાદી આપજો. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. હવે આપણે ક્યાં પહોંચ્યા હતા? મૂળ પાછા ભૂલી ગયા હતા. હનુમાનજી મહારાજ છે એ વિચાર કરે છે કે હવે અહીંયાથી આ ત્રિજટા જાય. હા, એ ત્રિજટા પોતાના સપનાની વાત કરી રહી હતી. માં જાનકી છે એવું કહે છે કે હવે તું અહીંયાથી સીતા સળગાવ તો હું એની ઉપર બેસી જાઉં. આગળ
सत्य करई मम पिती सयाने सुनत बचन पद कहि समुदाय सिर अटल मेरे सुनो सुकुमारी असकई सोनी भवन सिधारी कह सीता विधि प्राप्ति कूला देखियत प्रगट गगन अंगारा मैं सच को तनयागी सुनहु विनय मम विकट अशोका नूतन किसलय अनल समाना एक परम बिरहा कुल सीता માં જાનકી છે વિચાર કરે છે અને આકાશમાં દ્રષ્ટિ કરે છે કે એક અંગરખું જો આકાશમાંથી પડે તો પણ હું અગ્નિને પ્રજ્વલિત કરી શકું. જો કે માં જાનકી ધારે તો એ આપોઆપ પોતાના અંગૂઠામાંથી અગ્નિ પ્રગટાવી શકતા હતા, પણ રામને જે કાર્ય કરવાનું છે, જે લીલા કરવાની છે, એનો જે મહિમા છે એ ઘટી જાય એટલે માં જાનકી આવું કરી રહ્યા છે. વિચાર કરે છે કે હવે આકાશમાંથી એક અંગરખું કરે તો પણ હું અગ્નિને પ્રગટ કરી દઉં. અને હનુમાનજી મહારાજ વ્યાકુળ થયા છે અને હનુમાનજી મહારાજ વિચાર કરે છે કે હવે મારે જવું કઈ રીતે. અને જ્યાં માં જાનકી આમ ઉપર દ્રષ્ટિ કરે છે અને અંગરખું માગે છે ત્યાં અંગરખા રૂપી હનુમાનજી મહારાજે જે મુદ્રિકા આપી હતી, મુદ્રિકા દ્વારા માને સંદેશ આપે છે. કારણ કે રામજીએ કીધું હતું કે ડાયરેક્ટ એની સામે પ્રગટ ન થતા મુદ્રિકા દ્વારા જાનકીને સંદેશ આપજો. અને આગળ હવે હનુમાનજી મહારાજને સમય મળ્યો છે. કપી કરી હૃદય વિચાર जिन्हि मुद्रिका दारित गए मंगल भवन अमंगल हारी श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम. જાનકીને આપી છે ને મુદ્રિકા હાથમાં લીધી છે ને માં જાનકી આગળ બોલે છે તબ દેખી મુદ્રિકા મનોહરે રામ નામ ચકિત ચિતવ મુદ્રી પહેચાની મુદ્રિકા હાથમાં લીધી અને હૃદયમાં આનંદ પણ થયો છે ને અકળાવા પણ મળ્યા છે કે આ મુદ્રિકા આ તો મેં રામને પહેરાવી ઈ છે, પણ આ મુદ્રિકા આવી કઈ રીતે. અને આગળ કહે છે જીતી કો સકઈ અજય રઘુરાયા યુદ્ધ કરી અને જીતી ન શકાય, માયાથી આની રચના પણ ન કરી શકાય, પણ આ મુદ્રિકા આવી કઈ રીતે, અહીંયા લાવ્યું કોણ. અને આગળ કહે છે સીતા મન વિચાર કરનાના હનુમાનજી મહારાજ ઉપર બિરાજમાન છે, વૃક્ષ ઉપર મચ્છર જેવડું રૂપ છે, એક પાન ઉપર બિરાજમાન છે ને એને ખબર પડી કે માં જાનકી આ મુદ્રિકાને ઓળખતાની સાથે કંઈક અકળામણ લાગે છે. લાવ મને હવે યાદી કરવા દે. હનુમાનજી મહારાજે રામચરિતમાનસની પહેલી રામકથા આ ચોપાઈ ઉપરથી, કારણ કે લખાણું કે મધુર વચન બોલે હનુમાન, રામજીનું મધુર વચન બોલ્યા. પહેલી રામકથાની શરૂઆત રાક્ષસોના નગરમાંથી જ હનુમાનજી મહારાજે શરૂ કરી અને પહેલી રામકથાની શરૂઆત કરી. ઓ कहते सुनते आवे कहते सुनती आवे कहते सुनती आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी. श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राज दुलारे कौशल्य के आंखों के तारे दशरथ के राज दुलारे कौशल्य के आंखों के तारे वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे राजी नयने बोले हो राजी नयने बोले मधु भरी सुनो रे
આવી રામકથા હનુમાનજી મહારાજે ચાલુ કરી અને માં જાનકીને આનંદ આવ્યો અને આગળ सुनत ही सीता कर दुख भागा श्री राम जय राम रामचंद्र गुण बर नहीं लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा श्री राम जय राम लागी श्रवण सुनर मन लाई आगे हुए सब कथा सुनाई श्रवणामृत जी कथा सुहाई जो प्रकट हो टिकट भाई तब हनुमंत निकट चली गए वो बैठे मन विस्मय भयो राम दूत गए मातु जानकी समुद्री का माँ तुम्हें आने માં જાનકીની સામે હનુમાનજી મહારાજ પ્રગટ થયા છે આવ્યા છે માં જાનકીની સામે એકવાર જય જયકાર કરીએ બોલે શ્રી હનુમાનજી મહારાજ કી જય બંનેની વચ્ચે પરિચય થયો છે કીધું કે રામ દૂત મે માં તું જાનકી હું રામનો દૂત છું તું મારી માં જાનકી છે સત્ય શપથ કરુણા નિધાનની સોગંદ ખાધી અને માં જાનકીને વિશ્વાસ આવ્યો કે હવે રામના દૂત અહીંયા બિરાજમાન થયા અને આગળ માં જાનકી કહે છે दरबार ही संग कहु कैसे रही कथा भई संगति जैसे अब के बचन स प्रेम सुनी ઉપજા મન વિશ્વાસ मन बचन यहाँ कृपा सिंधु कर બોલો મંગલ ભવન મંગલહારી नमो सुरकर जय बिहारी हरिजन जावली प्रीति अधिकारी સજલ નયન ફૂલકાવલી માટી અજય હૃદયમાં ખૂબ આનંદની સાથે માં જાનકીની આંખમાં હર્ષના આંસુ આવી ગયા હવે થોડોક હૃદયને વિશ્રામ મળ્યો છે અને આગળ उड़त बिरह चलती हनुमाना भयो आत्मा का जल जाना अब कहु कुशल जाग बलिहारी अंग सहित सुख भवन करारी कोमल चित कृपाल रघुराई सहज बानी से रंग सुखदायक कहु कसिन निकट रघुनायक तपहु नयन मम शीतल ताता श्याम मधुगाता बचन आवये नयन भारे महानाथ हो निकट विचारे देख परम बिरहा कुल सीता बोला कपिन वचन विनीता साधु कुशल प्रभु अनुज समेता जननी जन जन मानव जिनोना रघुपति कर संदेश देश अब सुन जननी धर धीर हरे विलोचन बोलो मंगल भवन मंगलहारी कहु राम वियोग तब सीता अवतार किसलय मन उत्साहो कुशलय विपिन कुंत बनि सरिसा जय हित रहे करत जय मीरा कहे मुते कछु धरती होय तत्व प्रेम कर मम अर तोरा सोमन सदा रहत तोहि पाहि प्रभु संदेश दूनत मई देहि कहु कपि हृदय धीर धरु माता और आनहु रघु प्रभु प्रभुताई शरण कर पतंग के समय रघुपति मान प्रसादो जननी हृदय धीर धरु जरे निसागर जाओ कल भवन अमंगल हारी जो रघुवीर हो सुध पाई राम बाण रवि जानकी अब ही मात में जा बुलवाई कछुड़ी बस जननी धरो धीरा બંનેની વચ્ચે સંવાદ થાય છે અને પછી હનુમાનજી મહારાજે આ ચોપાઈમાં કીધું કપિન સહિત અહી રઘુવીરા નીચસર મારી તોડી લઈ જઈ કે થોડાક દિવસોમાં હું અહીંયાથી જઈ અને સંદેશ આપીશ પછી રામ છે એ વાનરોની સેના સહિત આવશે અને રાક્ષસોને મારી અને તમને અહીંયાથી અમે છોડાવી જઈશું આવું માં જાનકીને કહે છે અને પછી આગળ हुपुर नारद आदि जसु कहाई श्री राम जय रामा बिच सिर मार कोई नहीं जय हे हुपुर नारद आदि जसु जय અને કહે છે કે પછી નારદજી અમારા યશો ગુણગાન ગાશે માં જાનકી આપણા પણ વિજયના ગુણગાન ગાશે અને પછી માં જાનકીને હજી જો હનુમાનજી મહારાજને જોઈ અને વિચાર તો થોડોક છે હો અને માં જાનકીએ શું કીધું હે સુત કપી સબ તુમ હી સમાના હે સુત કપી તુમ હી સમાના હે દીકરા બધા વાનરો હું તારા જેવા જ છે
આવું માં જાનકી કહે છે અને કીધું જાતું ધાન અતિ ભટ્ટ બલવાના કે કોઈ તારાથી વિશેષ બળવાન છે. કારણ શું કામ આવું પૂછ્યું માં જાનકીએ? કારણ કે રાક્ષસો અહીંયા એટલા ત્રાસવાદી હતા એટલે આવલા આતંકવાદી છે ને અત્યારે એની જેવા આ એ રાક્ષસ જાતિમાંથી જ છે. આ શીકલું કાળે ક્યારે બાંધવામાં આવ્યું નાકે? જ્યારે શૂર્પણખાને રામે લક્ષ્મણે ધનુષ માર્યા ત્યારે આ ઈ જ જાતિ હજી હાલી આવે છે. ભગવાન એ આત્માઓને પણ શાંતિ આપે. આજનું પુણ્ય ફળ મારા તરફથી સુંદરકાંડ પાઠનું જે કાંઈ પુણ્ય ફળ થાય છે, જે ઘાયલ થયા છે એમના આત્માને ભગવાન પરમ શાંતિ આપે. આ એ રાક્ષસ જાતિ હતી. હનુમાનજી મહારાજે કીધું કે રામ વાનરોની સેના સહિત આવશે. આ ડરના હિસાબે માં જાનકી પૂછે છે કે તારાથી કોઈ બળવાન ખરો? અને હનુમાનજી મહારાજથી રહેવાનું નહીં હો. કીધું કે મેં કીધું કે હું રામનો દૂત છું, છતાંય મારી માં મને ઓળખતા નથી. અને પછી આગળ હનુમાનજી મહારાજે પોતાનું પરાક્રમ શરૂ કર્યું છે. આગળ કહે છે ઓરે હૃદય પરમ સંદેહ, મારા હૃદયમાં સંદેહ છે હનુમાનજી, તમારાથી વિશેષ કોઈ છે ખરું? અને પછી હનુમાનજી મહારાજે સુન કભી પ્રગટ કિન્હ નિજ દેહા, હનુમાનજી મહારાજે પોતાના દેહને ફરી એકવાર પ્રગટ કર્યો છે. કાને કભોજરાકાર શરીરા સમર ભયંકર અતિ બલવીરા, સીતા મન પરોસ તબ ભયવો, પોતાના દેહને વિરાટ કર્યો કઈ સીતા મન પરોસ તબ ભયવો. પછી સીતાજીને ભરોસો આવ્યો અને પછી હનુમાનજી મહારાજ કહે છે સુન માતા શાખા મૃગ નહીં બલ બુદ્ધિ વિશાલ, પ્રજાપતિ કરુણઈ થાય પરમ જગવ્યાલ, બોલો મંગલ ભવન અમંગલ હારે. હનુમાનજી મહારાજે કીધું માં જાનકી હું વિરાટ થયો એનું એવું નથી કે મને અભિમાન છે, હું તમને મારી શક્તિ બતાવી રહ્યો છું. અને આ શક્તિ ક્યાંથી મને મળી? તો કે સુન માતા શાખા મૃગ નહીં બલ બુદ્ધિ વિશાલ, કે મારામાં બુદ્ધિ અને બળ જેવું કાંઈ છે નહીં, પણ પ્રભુ પ્રતાપથી ગરુડ એને પણ મોક્ષ મળી ગયો. પ્રભુ પ્રતાપ તે ગરુડ હિ ખાઈ પરમ રઘુદ્યાલ, એ પણ ભવસાગરને તરી ગયું. આ રામની કૃપાથી બધું છે. બસ હવે તમે મને આજ્ઞા આપો. અને હનુમાનજી મહારાજની પછી યુક્તિ જોઈ અને પછી હનુમાનજી મહારાજ કહે છે મન સંતોષ સુનત કપિવાલી, આશીષ દિન હરામ પ્રિય જાના. હવે માં જાનકી છે એ ખૂબ આનંદિત થયા છે અને હનુમાનજી મહારાજ અજર અને અમરતાનો આશીર્વાદ આપે છે. અજર અમારા ગુણી નિધુ સુખ હોવો, કરહુ કૃપા પ્રભુ યસ્તુ નિકાના, પાર પાર નાયસી પદ સીસા, અવકૃત કૃત્ય ભયઉ મે માતા. હવે હનુમાનજી મહારાજ કહે છે કે હવે હું એવા કાર્ય કરીશ કે માં તમે કલ્પના નહીં કરી શકો. કારણ કે આનંદમાં આવી અને જાનકી અજર અને અમરતાનો આશીર્વાદ આપી દીધો. જાઓ અજર અને અમર. હનુમાનજી મહારાજ તો બુદ્ધિ બળના ખાણ હતા. એને ખબર પડી કે અજર અમર કોને કહેવાય છે, ક્યારે મરે જ નહીં. અને હનુમાનજી મહારાજે એનું લાયસન્સ મળી ગયું ને એટલે તરત જ તે કામ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું. પહેલું જ કહી દીધું લાગી દેખી સુંદર પલખા, સુન હો માતા હું અતિશય ભૂખા, લાગી દેખી સુંદર પલખા, સુન સુત કરે ટીપીને રખવારે. માં જાનકી તમે મને આશીર્વાદ આપી દીધો ને, હવે મને ભૂખ લાગી છે, મારે ખાવું છે થોડું. માં જાનકી કે હું અહીંયા 16 માસથી આવી છું, અહીં ખવડાવવા વાળું કોઈ છે નહીં, છે એ બધા ખાનારા છે, તને હું શું ખવડાવું? પછી માં જાનકી કહે છે કે જાઓ તમે ખાઓ મધુર વચન, પણ રાક્ષસોનો જરાક ખ્યાલ રાખવો પડશે. ત્યારે હનુમાનજી મહારાજ છેલ્લી ચોપાઈમાં બોલ્યા કર ભઈ માતા મોહી નાહી, મને ભય છે નહીં, તમે જો મનમાં સુખ માનતા હો ને તો બસ મને ખાલી આજ્ઞા આપી દો, બાકી હવે બધું કાર્ય મારે કરવાનું છે. કારણ કે જાનકીને ખબર નથી મારાથી આશીર્વાદ કેવો અપાઈ ગયો છે. પછી દેખી બુદ્ધિ બલની પુને કબે કહે વો જાનકી જાઓ રઘુપતિ હરણ બોલો ભવન મંગલ હારે, આઈ સિર बैठो बागा, रहे कहाँ जब तो बट रखवारे, नौ थिए कया बाका पे भारे, खाए सिफल हर बिजक उबारे, रावण पठे घटनाना. હનુમાનજી મહારાજ ગણના કરવા લાગ્યા છે, ફળ ખાવા લાગ્યા. જે રાક્ષસો પાસે આવે એક હાથે ફળ ખાતા જાય ને એક હાથે વૃક્ષને પકડી અને ડોલાવતા જાય. જેમ બેનો સાબરણી ફેરવે એમ ઝાડવા ફેરવતા
આવતા જાય, નજીક કોઈ આવવા જ ન દે, નજીક આવે એટલે ઝાડુ ખેરી સીધા આમ જ કરે, ખેંચીને આટું કરે એટલે રાક્ષસો ભાગે. ગયા રાવણ પાસે સમાચાર આપ્યા કે એક વાનર આવ્યો છે, આજે અશોક વાટિકાને ઉજાડીને અક્ષય કુમારને મોકલો, એટલે એક પુસ્તિકા ભેગું અક્ષય કુમારનો નાશ કરી નાખ્યો છે હનુમાનજી મહારાજાને. આગળ સબરજની સરગમ સંઘારે ગયે પુકારત કછો જમારે ઉઠ બેઠે ઉઠી અક્ષય કુમારા સદા સંભરે સબને અમારા આવત દેખ વિકપ કહી કર જાઓ રાની બાત મહાગુણ ગણ જાઓ કછ મારે સી કછ મરતે સી કછ મિલે સી તારે પૂરી કછ કોને જાય સારે કભુ મને કટલ ભૂલો મંગલ ભવન મંગલ હારે સુન સુત ભજન કેસરી સાલા. અક્ષય કુમારને મારી નાખ્યો હનુમાનજી મહારાજે, એટલે રાવણે મેઘનાદને મોકલ્યો છે. ઇન્દ્રજીત અહીંયા આવે છે. बारिश जनि सुति बांधे सुताही चला इंद्रजित अतुलित योधा कपि देखा दारुण भटयारा अति विशाल तरुण कुमारा रहे महाभटका कहीं संजा इन्हई पाता ही सने वाले उठिका मारी चटा तरु जाई उठि मोहर किन हसी बहु माया जब आस्त कहीं साधा कपि मन कीन विचार मंगल भवन अमंगल हारी. ઇન્દ્રજીત આવ્યો એટલે એક પુસ્તિકા પહેલા તો ઇન્દ્રજીતની મૂર્છા આવી. વિચાર કરે છે ઇન્દ્રજીત કે મારો જબરું વાનર છે, આ એમ ઝપટમાં આવતો એવો લાગતો નથી. ફરીને ઇન્દ્રજીત ઊભો થયો અને પછી બ્રહ્માસ્ત્ર સંધાન કર્યું. કારણ કે રાવણ છે ને એના પરિવારે બધું એવું જ લઈ લીધું હતું કે સામેનો માણસ આવતા વિચાર કરે અને આને મારવા ભગવાન સિવાય ઉદ્ધાર હતો નહીં. અને બ્રહ્માસ્ત્ર સંધાન કર્યું. આ ચોપાઈ ઉપર ઘણા લોકો મને પૂછે, મને કે તમે કહેતા હતા કે હનુમાનજી મહારાજ તો 52 વીરોમાં મહાવીર છે, એનામાં એટલી શક્તિ હતી, તો એ બ્રહ્માસ્ત્ર ન ફગાવી શકે. તો એના માટે એવા લોકોને કહેવા માટે આ દોહો લખાણો છે. બ્રહ્માસ્ત્રથી સાંધા કપી મન કિન્હ વિચાર, કે બ્રહ્માસ્ત્ર સંધાન કર્યું ને એટલે હનુમાનજી મહારાજ મનમાં વિચાર કરે છે, જો ન બ્રહ્મસર માનહુ તો મહિમા બીજી અપાર, કે આ બ્રહ્માસ્ત્રમાં જો મહિમા ઓછો થઈ જશે, આને હું માનીશ નહીં ને તો. બાકી હનુમાનજી મહારાજ ઉપર રામજીની એટલી કૃપા હતી કે એને બ્રહ્માસ્ત્ર કાંઈ કરીએ કે હતું એમ નહોતું. અને આગળ ब्रह्म बाण कपि कहते मारा कही देखा कपि मूर्छित भयो નાગપાશોથી બાંધીને હનુમાનજી મહારાજને લઈ ગયા લંકામાં. આવો જાસુ નામ જપી ભવાની દાસુ દૂત કી મત નરયાવા. હવે તો કહે છે કે નાગપાશોથી હનુમાનજી મહારાજ કેમ બંધાઈ ગયા છે? આગળ સુરસાણ સિંહ કાણ બધા માર્યા તો પ્રભુ કારજ લગી કપી બંધાવા, કે પ્રભુને કાર્ય કરવાનું હતું એટલે હનુમાનજી મહારાજ બંધાઈ ગયા છે. કપી પણ જાન સુની નીચે સર થાય દસમુખ સભા વિધિ કપી જાય कर जोरे सुर सिद्धि वीता एक प्रताप बन कपि मन संता लोकित सारण दिशा कई दुर्भाग बोलो मंगल भवन मंगल हारी पहलम कैसे कवन कीसा की दो श्रवण सुने नहीं मोही मोरे निज सर कही अपराधा सुन रावण ब्रह्मांड निकाया जाके बल बिरंची हरीसा जाबल शीस दरद संसारन हर एक विद्य सुताता हर को मन कठिन जय बन जा हर दूषण त्रिसराय रिवाली आके बल लवलेश में जीत्यु चर चर जारी दास दूत में जा करी हरियाणा प्रिय बोलो मंगल भवन मंगल हारी अमोद दशरथ अजिर बिहारी यादव में तुम्हारी बंदाई समाओ सन करी लड़ाई सबर पानी सन करी सुखावा बचन से अति हरावा आयो पर प्रभु लागी भूखा सुभाव में कोरे रूपा
લંકામાં જ્યાં રાવણની સભા ભરાણી હતી ત્યાં લાવ્યા છે નાગ પાસોથી બાંધી. હનુમાનજી મહારાજને પૂછવામાં આવ્યું છે કેમ અશોક વાટિકાને ઉજાડી નાખી? રાવણ પૂછે. હનુમાનજી મહારાજ કહે છે કે હું વાનર સ્વરૂપ છું, મારે ફળ ખાવા હતા એટલા ખાધા, કોઈએ મને માર્યો, મેં એને માર્યો, અને અશોક વાટિકાને ઉજાડી મારો સ્વભાવ છે, એમાં મેં શું અપરાધ કર્યો? પણ તમે મને એ જવાબ આપો કે મને અહીંયા બાંધીને શું કામ લાવ્યા છો? અને આગળ કહે છે મોહિત કछु બાંધે કઈ રાજા કી હચાઉ દિન પ્રભુ કર કાજો વિનતી કરઉ કર જોડી રાવણ અનકજ મોર સિકાવણ. વિનંતી કરાવું કર જોડી રાવણ. હે રાવણ, એ બધી તું વાત રહેવા દે, હું વિનંતી તને કરીને કહું છું કે હું જાનકીને લેવા માટે આવ્યો છું. તું જો મને આપી દે તો મારો રામ તારા અપરાધોને ક્ષમા કરી દેશે. પણ રાવણ છે એ માનતો નથી. અને આગળ તે કૌતુક નિજ કુલ હિ વિચારી જાકે ડરયતિ કાલ ડરાઈ આસો પૈરુ કબ નહીં દીજે જબજ બાલ રઘુનાયક કરુણા સિંધુ ખજારી મંગલ ભવનય મંગલ હારી રામચરણ પંકજ ગુરધરો જશી પુલસ્ત જશુ વિમલ ભયં ગાવ રામ રામ બિન ગિરાન સોહા બસ નહીં સોહ સુરારી સંપતિ પ્રભુતારી સજલ કૌલ દિન સરજન નાહી સુરદસ કંઠ કહઉ પન રોપી શંકર સહસપી પ્રિયજ તોહી ઓહ મૂલ બહુ શુલ પ્રજય ચાલો તમ અભિમાને બોલો મંગલ ભવન અમંગલ હારી જગતિ કહી કબ અતિહિત બાની બોલા વિહસી મહાય અભિમાની મૃત્યુની કટયાઈ કલ દોહી ઉલટા હોઈ કહું હનુમાના સુન કવિ વચન बहुत खुशियाना सुनत जासे मारन तारे नाई शीस कर विनय बहुता आन दंड कछु गिरे घुसाए सुनत प्यासी बोला दस कंकर મહારાજને કયો દંડ આપવો એની વાત ચાલી રહી છે અને બધાને પૂછવામાં આવ્યું છે. સચિવોનો મત લેવામાં આવ્યો છે, રાક્ષસોનો મત લેવામાં આવ્યો છે, સેનાઓનો મત લેવામાં આવ્યો છે, વિભીષણજીનો મત લેવામાં આવે છે આગળ. અને એમાં રાક્ષસો કહે છે કે અંગ ભંગ કરી પૈઠી બંદર ક્યાંના અંગ ભાંગી નાખો તો એના રામને પછી ત્યાં જશે એટલે ખબર પડશે કે લંકા જવામાં ફળ શું મળે. અને નિર્ણય લેવાનો છે. અને પછી કહે છે એમાંથી અમુક લોકો એવું કહે છે કે વાનરની મમતા, એની આબરૂ એ એના પૂંછમાં હોય છે. જો પૂંછને જ સળગાવી દેવામાં આવે તો પૂંછ વગરનો વાનર એના રામ પાસે જાય તો ખબર પડે કે રાવણ પાસે જવાનું પરિણામ શું છે. એટલે આના પૂંછને સળગાવી દો. હનુમાનજી મહારાજને વિચાર આવી ગયો કે મંદોદરી રાવણ જ્યારે મારવા જતો તો સીતાને ત્યારે મંદોદરીએ એને અટકાવ્યો. આ રામજીની કૃપા છે. ત્રિજટા સપનાની વાત કરતી હતી, લંકા હળગાવવાની વાત કરતી હતી. હવે હનુમાનજી મહારાજે વિચાર્યું કે આ રામજીની કૃપા છે, લંકા તો હળગાવો પણ હું બધું લાવું ક્યાંથી? અને અહીંયા નિર્ણય લેવાય છે આગળના 24મા દોહામાં. કપિ કે મમતા પૂછ પરે સમય કાઉ સમજાઈ તેલ મોરી પટવાદી કમી બાપ દે મુલગાઈ મંગલ ભવનય મંગલ હારી આયા નિર્ણય લેવાનો કે આ વાનરની પૂંછ સળગાવી દેવામાં આવે. હનુમાનજી મહારાજ જે પૂંછનું પીંડલું વાળીને બેઠા હતા અને વિચાર આવ્યો કે હવે જે નિર્ણય થાય છે એ રામની કૃપા વગર થતો નથી. હનુમાનજી મહારાજ મનમાં મુસ્કાય છે, હસવા લાગ્યા છે, કહે છે કે હવે જે પ્રસાદી જેવી આપો એવી પ્રસાદી હું તમને આપું, હવે હળગાવો તંત્ર પૂછડા. અને પછી હનુમાનજી મહારાજ આગળ વિરાટ થાય છે થોડીક ક્ષણોમાં. બોલો મંગલ ભવનય મંગલ હારી મુશકિન બાનર કહ જાઈ जिनके कहीं सी बहुत बड़ाई बचन सुनत कभी मन मुस्काना जात जान सुनी रावण बचना रहाल नगर बसन दुख मेला तब तुम आए कहे पुरवासी
तन अटारे हरि प्रेरित देह अवसर તને મારું ઊંટ સાસ हास कर जा कपि मर्याद બોલો पवन मंगल हारी सुरत जन बिहारी देह विशाल परम हरुआई જરા નગરે ભલો વિશાલ आत्मा तुहा सुनी भवानी हम जो कहा कभी नहीं कोई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय હનુમાનજી મહારાજને પૂછને સળગાવવામાં આવ્યું છે આખા અનાથની જેમ નગર સળગવા લાગ્યું છે અને હનુમાનજી મહારાજ વિચાર કરે છે કે હવે પૂછ સળગાવ્યું છે હું કરું છું એ સળગતું પૂછ લઈ હનુમાનજીએ નજર કરી છે લંકાની અટારી હતી ત્યાં અને લંકાની અટારી ઉપર હનુમાનજી મહારાજે પહેલી છલાંગ લગાવી છે પૂછ સળગવા લાગ્યું છે અને હનુમાનજી મહારાજ બે હાથ જોડી અને ભગવાન રામ જ્યાં સ્ફટિકની શિલા ઉપર બેઠા છે ત્યાં હનુમાનજી મહારાજ મનને લઈ જાય છે આ બાજુ રામજીને ખબર પડે કે મારું દૂધ કંઈક સંકટમાં લાગે છે મનોમન આશીર્વાદ આપ્યો છે જાઓ હનુમાન શરૂઆત કરી દો મારી જાનકીએ તમને આશીર્વાદ તો આપી જ દીધો છે અને હનુમાનજી મહારાજ મનોમન આશીર્વાદ લઈ અને કહે છે કે હે પ્રભુ રામ મારા કુશને સળગાવવામાં આવ્યું છે પણ હવે હું જો આખી લંકા હળગાવી ન આવું તો હું તમારો દૂધ ન કહેવો અને હનુમાનજી મહારાજે પોતાના દેહને કેસરી કર્યો આખો દેહ સળગવા લાગ્યો છે અને હનુમાનજી મહારાજે સળગતા દેહની સાથે લંકામાં એક ઘરથી બીજે ઘર કલ્પના કરતા જાય છે જય શ્રી રામની ધૂન બોલાવતા જાય લંકામાં એક ઘરથી બીજે ઘર બીજે ઘરથી ત્રીજે ઘર કોઈના ઘરમાં કોઈના પટારામાં કોઈની તિજોરીમાં કુશ સળગાવતા જાય છે આખી લંકા અનાથની જેમ સળગવા લાગી છે અને આગળ एक विभीषण कर द्रोह आही कर दूत अनल जय कर दूत अनल जय भोलती फूलती लंका सब जाए पूरी करा बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम હનુમાન મહારાજ લંકા દહન કરી રહ્યા છે ભગવાન રામનું સ્મરણ કરી રહ્યા છે બે આંખને તારી સાથે આપણે 2 મિનિટ માટે ભગવાન રામનું સ્મરણ કરીને પછી લંકાના દહનને વિરામ આપીએ બોલો રામ રામ જય રાજા રામ 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 જય રાજા રામ રામ જય રાજા રામ 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 જય રાજા બોલો રામ રામ જય રાજા રામ 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 જય રાજા 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 રામ જય રાજા सुता के आगे आग भलू कर बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की कष्टभंजन हनुमान जी महाराज की હજી બરોબર જયકારો થયો નથી લંકાનું દહન થયું છે અહીંયા એવું નથી ને જય બોલવાનો તારો નથી ગઈ વખતે સુંદરકાંડ હતો ત્યારે હું તારો કરીને ગયો હતો જો કે તમારો નિયમ ન હોય કદાચ એ તોડાય નહીં અમારે નિયમ કારણ કે સુંદરકાંડ પાઠ કરવા આવ્યા જોરદાર એકવાર જોરથી હનુમાનજી મહારાજનો જય જયકાર કરીએ બોલ હે કષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજ કી જય રામચંદ્ર ભગવાન કી જય ઓમ નમઃ પાર્વતીપતે હનુમાનજી મહારાજ સમુદ્રના કિનારે પૂછે હરી અને અશોક વાટિકામાં માં જાનકીની સન્મુખ બિરાજમાન થયા છે હનુમાનજી મહારાજને કહીએ 5 મિનિટ માટે હરિનામ સ્મરણ કરો અને ત્યારબાદ અહીંયાથી સુંદરકાંડ પાઠની શરૂઆત કરીએ કોઈ